welcome to all. Dr. Ayodhya Garu, youth and the parents. Welcome to this program. Today's program, Youth and Healthy Living. This program is for youth. Actually, this program is to be watched by parents also. This is one program to be watched by parents and the youth as well. You may be thinking why we are doing youth and healthy living. Youth means health. Any youth will be healthy. But here there are certain things we need to discuss. Things like some myths and some facts, how the healthy youth life is spoiled due to some bad habits and some notions. Generally, youth, it may be boys or for girls, వాళ్ళకి రోల్ మోడల్స్ గా జనరలీ మంచి మస్క్యులర్ సల్మాన్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్ వీళ్ళంతా ఉంటారు. సో వాళ్ళని చూసి జిమ్ చేయాలి, మజిల్స్ పెంచాలి, దానికోసం స్టెరాయిడ్స్. సమ్ పీపుల్, ఐ డోంట్ సే ఎవ్రీ వన్, సమ్ పీపుల్ ఈవెన్ యూజ్ స్టెరాయిడ్స్ అండ్ దే ఫోర్స్ ద పేరెంట్స్ టు పర్చేస్ సమ్ highly expensive whey powders and other products. How far these are good for youth? And also I have seen in my life and people I know how the lives have been spoiled, how the young minds have been spoiled due to uses of drugs or alcohol. ఈ చిన్న వయసులో జనరల్ గా యూత్ కి ఏముంటుందంటే సమ్మర్ వచ్చింది, చాలా వేడిగా ఉంది, లెట్ us go and have a bottle of beer అనుకుంటాం. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తాయి. ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ చూస్తే మన సౌత్ ఇండియాలో ఇట్స్ వెరీ వెరీ హై. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కన్స్యూమింగ్ ఆల్కహాల్. The bad thing here is the women are also competing in many cities. Alcohol is certainly bad for boys. It is much more bad for women. ఎందుకు ఇంత ఆరోగ్య పరంగా ఈ ఆల్కహాల్ ఏ విధంగా చేస్తుంది, డ్రగ్స్ యూసేజ్ ని ఎట్లా రిస్ట్రైన్ చేయాలి, హెల్తీ ఫుడ్ అంటే ఏంటి, ఈ విషయాలు చెప్పడానికి మన ముందుకి ఈ రోజు వచ్చారు డాక్టర్ అయోధ్య. హీఈస్ ఎ న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్. He is an eminent psychiatrist in Andhra Pradesh. He has conducted many live programs in Doordarshan and other TV channels. He has written many articles on mental health to many dailies and weeklies like Andhra Bhumi, Andhra Jyoti, and many other books. He has written a very good book on schizophrenia and depression, anxiety. మనసుకు జబ్బు చేస్తే మనోవిజ్ఞాన దీపిక, సెక్స్ సైకాలజీ అండ్ అదర్స్, ఈ అంశాల మీద ఆయన బుక్స్ రాయడం కూడా జరిగింది. ఆయన అనేక కార్యక్రమాలు మెంటల్ హెల్త్ మీద ఫ్రీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా, అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు, హెల్త్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫిజికల్ హెల్త్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మెంటల్ హెల్త్. But today we are talking about, the Dr. Ayodhya will talk about physical health. The mental health part will be covered later on. Here I want to say one thing. The WHO's stand on health, what they describe what health is. Health is a state of complete mental, social and physical well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So the youth and the parents and everyone who is taking part in this program, talk by Dr. Ayodhya will be very, very helpful to you. And any questions on this program you can ask at 11:15. Ayodhya will talk up to 11:15 and he will continue, will also answer your questions. Meer 11:15 chat open avutundi, you can ask your questions in the chat box. Ikkada ma team, technical team will take out the questions and will share it with Dr. Garu. He will be answering them.
Dr. Ayodhya Garu, the eminent psychiatrist, to this program. Some disturbance I am getting, madam. Oh, right. Now it's good. Thank you, madam. Namaste, madam. Thank you very much. And I'm happy to see all of you here on the single platform. First of all, respected Chairman Nagarani Garu, Youth and AP Youth Services. Very thankful to her to give this opportunity to meet all of you about youth and healthy living. So I can say youth is the pillar of any nation. It's a total globe, not only India, any country, youth is the pillar. మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఈ అడోలసెంట్ ఏజ్ మనం యవ్వన దశ అనేది దాటే దీంట్లోకి వెళ్ళాలి. చిన్న childhood, adolescence, there's a teenage, and later adulthood, and the late adulthood, the old age, like that. So ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ ఫేస్ తప్పదు. We have enjoyed, all the people, adults enjoyed that youth phase. సో ఇది చాలా ఈ యవ్వన దశ అనేది, యూత్ ఆర్ టీనేజ్ అనేది చాలా క్రిటికల్ ఏజ్. లైఫ్ని పాజిటివ్గా టర్న్ చేయడానికి కానీ నెగిటివ్గా టర్న్ చేయడానికి కానీ ఈ స్టేజ్ మనకు ఏ రకంగా అయినా డివైడ్ చేయగలదు, తీసుకెళ్ళగలదు. మరి ఈ స్టేజ్లోనే వీళ్ళకి పిల్లలకి అంటే చిన్నతనం అప్పుడు they enjoy a lot on dependency with their parents. Parental dependency ni baga enjoy chestaru. Parents also enjoys the dependency by children. వాళ్ళు ప్రతిదానికి తమ మీద ఆధారపడటం, వాళ్ళ యొక్క అమాయకత్వం, prettiness, ఇవన్నీ కూడా parents also they will enjoy. But once they goes into the adolescent stage, they need to be prized, identified by an individual personality. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఒక వ్యక్తిత్వం, వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు కోరుకునే దశలోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఈ స్టేజ్లోనే ఒక స్వేచ్ఛను కోరుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇండిపెండెంట్ ఒపీనియన్స్, ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్, వాళ్ళ యొక్క భావజాలం, ఇవన్నీ కూడా మేము స్వతంత్రంగా ఆలోచించాలి, మాకు మేము డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ప్రతిదీ అమ్మా నాన్న చెప్పేది ఏంటి, ప్రతిదీ వాళ్ళు చెప్తే ఫాలో అవటం ఏంటి అనే ఒక స్టేజ్లోకి స్వేచ్ఛని, ఫ్రీడమ్ని కోరుకుంటారు. లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్స్, అంటే ఫ్రెండ్స్ని, పీర్ గ్రూప్ని కూడా ఈ ఏజ్లో వీళ్ళు కోరుకుంటారు. మరి ఒక పేరెంట్స్ నుండి ఒక కమాండింగ్ అథారిటేటివ్ యాటిట్యూడ్ కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్లీ యాటిట్యూడ్ని ఈ ఏజ్లోనే వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. డెఫినెట్గా ఫ్రెండ్లీ కంపానియన్షిప్ కోరుకుంటారా తప్ప 24 గంటలు అథారిటేటివ్గా ఉండాలి పేరెంట్స్ అనేది వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోరుకోరు. అండ్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్ నేను కొన్ని స్లైడ్స్ కూడా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను. ఎస్, ఇవి కనిపిస్తున్నాయండి? స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయా? Okay. Right. So youth and healthy living. This is the age most of the adolescent teenagers, they lives in the fantasy thinking. ఈ ఏజ్లో చాలా ఫ్యాంటసీస్ ఉంటాయి, చాలా విచిత్రంగా కూడా ఉంటాయి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ దేర్ కెపాసిటీస్, అవుట్ ఆఫ్ దేర్ టాలెంట్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ సోషియో కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దేర్ థింకింగ్ విల్ గో ఇన్ అన్ ఎనార్మస్ ఎలాబొరేటివ్ యూఫోరిక్ వే. ఎలా ఉంటుందంటే డెరిస్టిక్ థింకింగ్ అంటాం ఈ ఏజ్లో. వాళ్ళకి ఒక విదేశాలకు వెళ్ళిపోవాలి, మల్టీ మిలియనర్ అయిపోవాలి, లేకపోతే నేను ఒక ఫిలిం స్టార్ అయిపోవాలి, నేను హీరో అవ్వాలి, నేను హీరోయిన్ అవ్వాలి, లేకపోతే నేను ద బెస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో ద బెస్ట్ పర్సన్గా చూస్ అవ్వాలి, లేకపోతే గొప్ప డాక్టర్ని అవ్వాలి, గొప్ప ఇంజనీర్ అవ్వాలి. అంటే
క్యాపబిలిటీస్, వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీ, వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్, వీటన్నిటిని మించి చాలా అధికంగా వేగంగా వీళ్ళ మనసు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. అనేక రకాలుగా కోరుకుంటూ ఉంటుంది. అనేక రకాల ఫ్యాంటసీస్లో జీవిస్తుంటారు. ఆ ఫ్యాంటసీని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలం, డెఫినెట్గా మేము అవగలం అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా వీళ్ళల్లో అప్పుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బట్ నిర్దిష్టంగా ఇది అవ్వాలి అని కాకుండా ఒక్కొక్కసారి యూత్లో కొన్నాళ్ళు నేను ఒక టాప్ క్రికెట్ స్టార్ అవ్వాలి, లేకపోతే టాప్ హీరో అవ్వాలి, లేకపోతే టాప్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అవ్వాలి, ఇట్లా రకరకాలుగా కూడా వీళ్ళు చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ డెరిస్టిక్ థింకింగ్ అనేది వెరీ కామన్ ఇన్ ద యూత్. అయితే వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ టైంలోనే, ఈ యవ్వన దశలోనే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ కూడా మనం చూస్తాం. అప్పుడు దాకా పలానా సుబ్బారావు గారు అబ్బాయి, పలానా లక్ష్మి గారు అమ్మాయి బాగా చదువుద్దాయా, సుబ్బారావు గారు అబ్బాయి బాగా చదువుతున్నాడయా, ఇలా అంటే పొంగిపోయే మనసు ఇప్పుడు ఇక నుండి ఏంటంటే సుబ్బారావు గారు అబ్బాయి కాదు, పలానా రాజేష్, పలానా పూజ, ఇలా తమ ఓన్ ఐడెంటిటీతో రికగ్నైజ్ చేయబడాలి సొసైటీలో, నలుగురు నుండి, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ నుండి, రిలేటివ్స్ నుండి. తనకు తానుగా నన్నుగా రికగ్నైజ్ చేసి నన్నుగా ప్రైడ్ చేయాలి అనే ఒక ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వీళ్ళలో మొదలవుతుంది. హూ యామ్ ఐ, నేను ఎవరు, అసలు నేను దేనికోసం ఉన్నాను ఈ ప్రపంచంలో, ఏం చేయబోతున్నాను అనేది కూడా వీళ్ళలో అసలు ఈ టైంలో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. దే వాంట్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ బై దేర్ నేమ్, బై దెమ్సెల్వ్స్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ confusions also avail in this adolescent age. ఎంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంటుందంటే అసలు యూత్లో ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. బట్ అంటే కొంతమంది టాప్ బిలియనీర్ అయిపోవాలి, ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలి, బిజినెస్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకో ఆ పని చేయాలి, ఈ పని చేయాలి, లేకపోతే ఫ్యాంటసీ కూడా దీంట్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల కెరీర్ని చాలా కన్ఫ్యూజన్లో వీళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. బట్ యూత్ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్, యూజువల్గా ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో, కాలేజీలో, స్కూల్లో ఒక స్టూడెంట్గా, ఓవరాల్గా ఒక స్టూడెంట్గా ఉంటారు. యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ క్రికెటర్, యూ టేక్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఫ్యాంటసీని కానీ పక్కన పెడితే ఒక్కసారి వైజ్గా ఆలోచిస్తే మనం క్రికెట్ ఆడతాము. ఇండియాలో క్రికెట్ అంటే స్పోర్ట్స్లో ఒక రకంగా చాలా క్రేజ్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ క్రికెట్. హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ సచిన్ టెండూల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ ఆర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని? హౌ మెనీ? లక్షల మంది మనం చూస్తుంటాం, ఆడుతుంటాం. బట్ ఎవ్రీబడి కాన్ బికమ్. కాబట్టి అలాగే హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ బికమ్ అంబానీ ఆర్ టాటా ఆర్ సంబడి లైక్ టాప్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్? నేను అవ్వద్దని అనుకోవట్లేదు, అని చెప్పట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు రీచ్ సమ్ గోల్ అనేది, డెస్టినేషన్ అనేది ఈ ఏజ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉండాలి. దే హ్యావ్ టు డ్రీమ్ ఆఫ్ దేర్ గోల్, దే హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఆఫ్ దేర్ గోల్. ఆ గోల్ని, అంబిషియస్ నేచర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాను. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రిస్క్ ప్రోన్నెస్ని కూడా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు 1,00,000 మందిలో ఒకళ్ళే అవుతారు స్టారు, లేకపోతే ఒక సినిమా స్టార్ అవుతారు, లేకపోతే ఒక క్రికెట్ స్టార్ అవుతారు, లేకపోతే ఒక గొప్ప ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అవుతారు, రైట్? బట్ మనం అవుతాం అనే ఫ్యాంటసీ థింకింగ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? దే ఆర్ స్టూడెంట్స్, దే హ్యావ్ టు లెర్న్, దే ఆర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. So they have to learn, and they have to become a great personality by their learning. And extracurricular activities or cultural activities అన్నీ కూడా లెర్నింగ్తో పాటు వాళ్ళ యొక్క స్టూడెంట్షిప్ని రెస్పాన్సిబుల్గా 100% రెస్పాన్సిబుల్గా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తూ వీకెండ్స్లో వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసుకోవడం. డెఫినెట్గా ఆ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళని ఒక గొప్ప స్థానానికి తీసుకెళ్తే ఇట్స్ అప్రిషియబుల్, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ వెల్కమింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దర్ లైఫ్. బట్ దే షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్. మీరు చూసే గొప్ప స్టార్స్ అందరూ కూడా బేసిక్గా ఎంబీఏ చేయటం, లేకపోతే మాస్టర్ డిగ్రీలు చేయటం,
అంటే దే ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్. వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఎడ్యుకేషన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి వీటి మీద పడే మాత్రమే డెవలప్ అయింది కాదు. వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ని గౌరవిస్తూ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు. సో మనం కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్లో, కెరీర్ కన్ఫ్యూజన్లో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ టు లర్న్. ఈ టైంలోనే వాళ్ళకి ఈ కెరీర్ కన్ఫ్యూజన్ యూత్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఒక్కోసారి చాలా స్ట్రెస్కి, చాలా డిప్రెషన్ కూడా లీడ్ చేసి సమ్టైమ్స్ దే మే గో ఫర్ ద సూసైడ్ ఆల్సో. సో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఎవ్రీ చైల్డ్ బాండ్ విత్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్రెయిన్ అండ్ మైండ్. ఓకే, మనం బజార్లో వెళ్తూ ఉంటాం, అక్కడ ఒక మట్టి ముద్ద ఉంటుంది. ఆ మట్టి ముద్దని మామూలుగా అలాగే ఉంటే రోడ్డు మీద అనేక మంది తొక్కేస్తారు, వెహికల్స్ కూడా ఎక్కేస్తాయి, అది చిందరవందరైపోయి ఇదైపోతుంది. బట్ ఇఫ్ సంబడి ఆ మట్టి ముద్దను తీసుకొని ఒక ఐడల్గా, ఒక చిన్న విగ్రహం, అంటే అది హిందూ గాడ్ అవ్వచ్చు, ముస్లిం గాడ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ, క్రిస్టియన్ గాడ్ అవ్వచ్చు, ఎవర్ మేబీ, ఒక దైవ స్వరూపంగా చిన్న ఆ మట్టి ముద్దను పెట్టేసి పక్కన ఎక్కడన్నా ఒక మంచి ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉంచితే సాయంత్రానికి చాలామంది దానికి భక్తితో మొక్కటం చూస్తున్నాం. ద సేమ్ మడ్, అంటే ఆ మట్టి ముద్దగా ఉన్నప్పుడు అందరం తొక్కేసిన అదే అందరూ గౌరవించే స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు థింక్, మనం పుట్టుకతో మనకిచ్చిన ఆర్గన్స్ అన్ని తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఆర్గన్స్, అంటే మన బ్రెయిన్, మైండ్, ఈ ఇది హార్డ్వేర్ ఇచ్చారు. సాఫ్ట్వేర్ అనేది మన లెర్నింగ్ ద్వారా, మన యొక్క డెఫినెట్గా కొంత డెడికేటెడ్ వర్కోహాలిజం ద్వారా కష్టపడి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఫీడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు గొప్ప అంతస్తుకు ప్రయాణం చేయగలరు, సొసైటీలో గొప్ప వాళ్ళగా మనగలరు. అలా ఏదైతే మట్టి ముద్ద ఒక దైవ స్వరూపం చెందితే ఎలా ఆరాధించబడింది, ఎలా రెస్పెక్టబుల్గా, హానరబుల్గా ఉండగలిగింది, అలాగే ఒక చైల్డ్ గ్రోనప్ అయ్యి ఒక స్థాయికి, ఒక మంచి స్థాయికి, మంచి ఎడ్యుకేటెడ్, మంచి కల్చర్డ్ పర్సనాలిటీగా ఎదిగినప్పుడు, ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినప్పుడు సొసైటీ మొత్తం గౌరవిస్తుంది. కొంతమంది అడుగుతారు, డాక్టర్ ఏం జీవించాలంటే గౌరవం, హానరబుల్ పొజిషనే కావాలా? చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ గ్లోబ్ ఎన్నో క్రియేచర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో యానిమల్స్ ఉన్నాయి, వైరస్ ఉన్నాయి, బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ మెమేలియన్ అంటే యానిమల్స్. చతుష్పాద జంతువుల్లో మానవ జీవితమే అత్యున్నతమైన తెలివితేటలతో ఉన్నది. అందుకోసమే మనకు అనేకం కావాలి. మిగతా జంతువులకి మనకు లేని ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం స్నానం చేస్తాం, డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటాము, తల కూమ్ చేసుకుంటాము, లేకపోతే అలంకరణలు కానీ, లేకపోతే హైజీనిక్ హ్యాబిట్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఎక్కువ మనిషికే ఉంటాయి. వీటిల్లోనే మనిషికి జీవించడమే కాకుండా, జీవించటం, లేకపోతే ఆకలిస్తే తినటం, దాహం వేస్తే తాగటం, ఒక రూఫ్, ఒక షెల్టర్ కింద సెక్యూర్డ్గా జీవించాలని కోరుకోవటం, వీటన్నిటితో పాటు మానవ జీవితంలో మనిషి కోరుకునేది ఏంటంటే హానర్, గౌరవం, రికగ్నిషన్, రెస్పెక్ట్. ఇది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనం ఒక గౌరవించబడే వ్యక్తిగా ఉండాలి, మనం ఒక హానరబుల్ సిటిజన్గా ఉండాలి అని కోరుకోవటంలో తప్పు లేదు. ఆ కోరుకున్న వ్యక్తి ఒక ప్లాన్డ్గా కష్టపడి ఎదిగి ఆ గౌరవాన్ని పొందాలి. అంతేగాని మన ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించేసి మన సొసైటీ మొత్తం మనల్ని హానర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటాం, మనం ఒక ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చే హానర్, గౌరవం, భయం, అలాగే ఒక డాక్టర్ పట్ల ఉండే గౌరవం, ఒక ప్రొఫెసర్ పట్ల ఉండే గౌరవం అందరికీ రావాలంటే రాదు. అలాగే ఒక మల్టీమిలియనర్ ఉండే గౌరవం, క్రేజ్ అందరికీ రాదు. సో వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి ఒక స్థాయికి ఎదిగారు, తమను తాము ప్రూవ్ చేసుకున్నారు, సొసైటీ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసింది. ఆ రికగ్నిషన్ వల్ల హానర్ వస్తుంది. దట్ షుడ్ బి ద ఎయిమ్ అండ్ గోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యూత్. ఈ ఏజ్లోనే వాళ్ళ యొక్క గోల్, ఒక అంబిషియస్ నేచర్, వాళ్ళల్లో ఉన్న మనస్తత్వం, వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ ఎలా ఉండాలి అంటే, పర్సనాలిటీస్లో కూడా అనేక రకాల పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి. కర్నరీ ఏ పర్సనాలిటీ అనేది ఇట్స్ హార్డ్ డ్రైవింగ్, హార్డ్ వర్కింగ్, వర్కోహాలిజం,
ఐ వాంట్ టు బి నెంబర్ 1 ఇన్ ద సొసైటీ. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఉంటే వాడు క్లాస్లో సెకండ్ మార్క్ వచ్చినా వాడి మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, నెంబర్ 1 మార్క్ వెళ్ళాలి అంటే. అందరూ కర్నరీ ఏ పర్సనాలిటీగా మారలేదు. చాలా కూల్ పర్సనాలిటీస్, క్లస్టర్ ఏ, క్లస్టర్ బి, క్లస్టర్ సి, రకరకాల వ్యక్తిత్వాలు, పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. ఈ ఏ పర్సనాలిటీ అంత కాకపోయినా కూడా ప్రతి వ్యక్తి యూత్లో ఒక గోల్, ఒక నిర్దిష్టమైన ఒక గోల్ని ఏర్పరచుకోవాలి, ఒక యాంబిషన్ ఉండాలి, ఒక డ్రైవ్ ఉండాలి. నేను ఇది అవ్వాలి, ఫలానా ఇది అవ్వాలి. ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను స్టేట్ ఫస్ట్ తెచ్చుకోవాలి అనుకున్న వ్యక్తి విపరీతంగా కష్టపడి, అంటే ఒక గోల్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలో కష్టపడే తత్వం, దానికి తగ్గ ప్లానింగ్, దానికి తగ్గ కష్టం చేయటం, ప్లాన్ చేయటం, రిపీటెడ్గా చదువుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తారు. స్టేట్ ఫస్ట్కి ట్రై చేసిన వాడు అట్లీస్ట్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ట్రై చేసిన వాడు కాలేజ్ ఫస్ట్ ట్రై చేసిన వాడు అట్లీస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్. ఈ రకంగా అయినా ఏదో రకంగా ఒక జీవితంలో ఒక సాధించటం, ఒక సక్సెస్ని, ఒక సర్టెన్ గోల్ని రీచ్ అయ్యి ఆ సక్సెస్ని, ఆ హానర్ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అసలు ఏ గోల్, ఏ యాంబిషన్ లేదు. ఓకే, యావరేజ్ మార్క్స్ వచ్చేసి పాస్ అవుతూ ఉంటాడు. లైఫ్లో ఆ యావరేజ్ మార్క్స్తో ఎక్కడో ఒక యావరేజ్గా ఒక లైఫ్, ఒక గుమ్మస్తాగానో, ఒక క్లర్క్గానో జీవితం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, ఒకే కాలేజీలో చదివిన వాళ్ళు. ఒకతనేమో లైఫ్ని ఈజీగా తీసుకున్నాడు. నవేడేస్ మనకి ఇప్పుడు మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం, హ్యాపీ డేస్ ఇలాంటి సినిమా మొత్తం హీరో, హీరోయిన్, ఫ్రెండ్స్ అందరూ సరదాగా ఈవ్ టీజింగ్, చాటింగ్, గంతులు వేయటం, గందరగోళం చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. లాస్ట్కి ఏదో 5 నిమిషాలు చదివేసేసారు, పాస్ అయిపోయారంటారు. దిస్ నాట్ ద లైఫ్. నో, డెడికేటెడ్గా, డిటర్మైన్డ్గా, లైఫ్ని ప్లాన్డ్గా, టైం మేనేజ్మెంట్తో ఎవరైతే లీడ్ చేస్తారో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీస్ అవుతారు తప్ప, మనం సినిమాల్లో చూసినట్లు సినిమా అంతా గంతులేసి గందరగోళం చేసి చివరిలో వాడు యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాడరా అంటే డోంట్ బిలీవ్ ఇట్, నమ్మద్దు. సో ఆ విధమైన ఇది ఉండాలి, ఆ పట్టుదల ఉండాలి. నేను క్లాస్ ఫస్ట్ అవుతాం అనుకున్నాడు, క్యాంపస్ ఫస్ట్, యూనివర్సిటీ ఫస్ట్కి ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ యువర్ క్యాంపస్ ఫస్ట్. ఆ రకంగా డెడికేషన్ ఉండాలి. అంటే ఇది కూడా ఎలా వస్తుంది? వస్తుంది అంటే నేను ఒక కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తాను, క్యాంపస్ ఫస్ట్ వస్తా, యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వస్తా అంటే వచ్చేస్తానా? నో. టైం మేనేజ్మెంట్, హార్డ్ వర్క్, ప్లానింగ్, డెడికేషన్, ఇవన్నీ అవసరం, డెఫినెట్గా అవసరం. వండర్ఫుల్ మెమరీ ఉండాలంటే సిఐడి అనేది బాగా ఉండాలి మనిషిలో. సిఐడి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డెడికేటెడ్ హార్డ్ వర్క్. ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయి? కాన్సన్ట్రేషన్, ఇంట్రెస్ట్, డెడికేటెడ్ హార్డ్ వర్క్, ఒక హైలీ అంబిషియస్ గోల్, ఒక డిటర్మినేషన్ మీ మైండ్లో ఉన్నప్పుడే ఇవి పుడతాయి. మనం చూస్తుంటాం, మనం రోజంతా కాలేజీకో స్కూల్కి వెళ్తాము, ఈవినింగ్ వస్తాము, కాసేపు టీవీ చూస్తాము, ఇంట్లో అట్లా టైం పాస్ చేస్తాం, ఒక అరగంట గంట చదువుతాం, 10:30 కల్లా 11 నిద్రపోతాం. అంటే అదే ఇల్లు, అదే వాతావరణం, అదే ఫ్యాను, లేకపోతే అదే ఏసీ, అదే అమ్మా నాన్న, సేమ్ వాతావరణంలో సంవత్సరం అంతా అలా ఉన్న వ్యక్తి ఇంకొక వారం 10 రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్, లైఫ్ టర్నింగ్ ఎగ్జామ్స్. 10:30 అయింది, అమ్మ వచ్చి చూసింది, నిద్రపోరా అంటే నో. 11, 12, 1 o'clock నో, నిద్ర రావట్లా. మరి అదే వాతావరణంలో రోజు 10:30 దాటితే పుస్తకం ఎదురు పెట్టుకుంటే నిద్ర ఆవలింతలు వచ్చేసి నిద్రపోయే వ్యక్తి 1 అయినా 2 అయినా చదువుతున్నాడంటే బికాస్ దే గోల్ ఈజ్ రీచింగ్ దెమ్. ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, లైఫ్ టర్నింగ్, సంవత్సరం అంతా పడ్డ కష్టం, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ సిగ్నల్స్. సో మెదడులోని హైపోథాలమిక్ ఏరియాని సిగ్నల్స్తో అలర్ట్ చేస్తాం. ఈ హైపోథాలమస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోథాలమిక్ పిట్యూటరీ ఎడ్రినల్ యాక్సిస్. ఎప్పుడైతే ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ని అలర్ట్ చేస్తుందో అక్కడ ఎడ్రినో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ బాడీలో రిలీజ్ అవుతాయి. సో ఇవి మనిషిని, ఆ స్టూడెంట్ని ఉత్తేజపరుస్తాయి, అలర్ట్నెస్ తీసుకొస్తాయి, యాక్టివ్నెస్ తీసుకొస్తాయి, టైర్డ్నెస్ ఉండదు, నిద్ర కూడా తక్కువే అవసరం అవుతుంది. ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉత్తేజపడతారో వాళ్ళు దే విల్ డూ మోర్. అండ్
ఇది ఎగ్జామ్స్ ముందే కాకుండా స్టేట్ ఫస్ట్, యూనివర్సిటీ ఫస్ట్, లేకపోతే నేషనల్ లెవెల్లో నేను కాంపిటీషన్స్లో ఉన్నాను అని కోరుకుంటారో, వాళ్ళకి ఎలా అయితే ఎగ్జామ్ ముందు హైపోథాలమిక్ పిట్యూటరీ అడ్రినల్ యాక్సిస్ అలర్ట్గా ఉంటుందో, ఆ యాక్సిస్ అలర్ట్గా ఉంటుందో, వీళ్ళకి ఎవ్రీడే అలర్ట్గా ఉండి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క ఎవరైతే ఆ శిఖరాగ్రాన్ని అధిరోహిద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళని ఆ రకంగా అది తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో ప్రతి మనిషికి కూడా ఈ టైంలో అడోలసెంట్ ఏజ్లో, టీనేజ్లో డెఫినెట్గా ఒక యాటిట్యూడ్, ఒక అంబిషన్, ఒక గోల్ ఉండాలి. పక్కాగా నేను ఇది అవ్వాలి, నేను కష్టపడతాను, ఏదైనా సరే నేను జీవితంలో ఈ స్థాయికి ఎదుగుతాను అనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత స్థాయికి ఎదుగుతారు. కొంతమంది పూర్తి స్థాయికి ఎదుగుతారు. లైఫ్లో ఏ గోలు, ఏ అంబిషన్ లేని వాళ్ళు ఎక్కడ ఆగిపోతారో, ఏ యావరేజ్ మార్క్స్తో. ఇందాక అనుకున్నాం, ఇద్దరు మనుషులు ఒకే క్యాంపస్లో చదువుకుంటున్నారు. ఒకడేమో హ్యాపీ డేస్ సినిమాలో లాగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. ఇంకొక అతన్ని ఆ క్లాసులో అందరూ కూడా వీడు బుద్ధురా, వీడు వేస్ట్ ఫెలోరా, వీడు సన్నాసిరా, ఎప్పుడు బుక్ బగ్రా, చదువు తప్ప వీడికి ఏం తెలియదురా అని ఎక్కిరిస్తుండేవాడు. అయిపోయింది, కాలక్రమేణా కాలచక్రం తిరిగింది. ఓ 15-20 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. ఈ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరిలో ఒకడు లైఫ్ని సరదాగా తీసుకున్న వ్యక్తి యావరేజ్ మార్క్స్తో పాస్ అయ్యాడు. యావరేజ్గా సరే ఒక పెద్ద కంపెనీలో, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక క్లర్క్గా జాయిన్ అయ్యాడు. సో ఆ రోజు వాళ్ళ బాస్, జనరల్ మేనేజర్, జిఎం, అంటే వీళ్ళు స్టాఫ్ ఒక 500 మంది నుండి 1000 మంది దాకా స్టాఫ్ ఉన్నదానికి ఒక హయ్యెస్ట్ అత్యున్నతమైన అధికారి వస్తున్నారు. సో వీళ్ళందరూ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి క్యాంపస్ బయటికి గేట్ దాకా ఆ బొకేస్ అవి తీసుకొని రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారు. ఆ కారు, పెద్ద కారు వచ్చి ఆగింది. ఆ కారులో నుండి ఒక సూటు బూట్ వేసుకొని ఒక వ్యక్తి దిగాడు. ఆ వ్యక్తి దిగంగానే అందరూ ఫ్లవర్స్ బొకేస్ ఇస్తున్నారు. ఈ ఫ్రెండ్ అన్న ఇతను ఉన్నాడు కదా, ఇతను హీ వాజ్ షాక్డ్. ఎందుకంటే తను చూసింది ఆ జిఎం ఆ అత్యున్నతమైన స్థానంలో తన చిన్ననాటి మిత్రుడు, క్లాసులో అందరూ బుద్ధు గడ్రా, ఎప్పుడు పుస్తకాలు పురుగురా, పుస్తకాలు తింటుంటాడరా అనుకున్న వ్యక్తి దిగాడు. హూ హ్యాస్ ఎ వండర్ఫుల్ లైఫ్, ఒక పెద్ద కారు, పెద్ద స్థానం, ఒక అందమైన భార్య, అందమైన జీవితం. ఇతనికి ఒక యావరేజ్ లైఫ్, ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ స్కూటరు, యావరేజ్ వైఫ్. ప్రతి వ్యక్తి ఐశ్వర్యరాయ్ వైఫ్ కావాలనుకుంటే ఐశ్వర్యరాయ్ రాదు, అందరికీ రాదు. అలాగే ప్రతి ఆడపిల్లకి లేకపోతే హృతిక్ రోషన్ లేకపోతే మహేష్ బాబు దొరకాలంటే దొరకరు. సాధించాలి, జీవితంలో సాధించినప్పుడు దే కెన్ గెట్ సంథింగ్ ఇన్ దర్ లైఫ్. సో ఆ రకంగా కంపారిజన్ తీసుకుంటే మనం యుక్త వయసులో స్టడీస్లో ఎప్పుడైతే చదువుతున్నామో ఆ టైంలో ఒక 5 నుండి 10 సంవత్సరాలు మన పెట్టుబడిగా మన మేధస్సుని మదించి కష్టపడతామో వాళ్ళు ఎంటైర్ భావి జీవితం 30-40 సంవత్సరాలు అత్యున్నతమైన స్థానంలో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ 5 నుండి 10 ఏళ్ళు ఎవరైతే సరదాగా హ్యాపీగా అలా చాటింగ్లు, గాలి కబుర్లు, ఫేస్బుక్లు, ట్విట్టర్లు, సాయంత్రం అయితే టీలు, టీజింగ్లు, సినిమా హాల్స్, లేకపోతే వీకెండ్లో బీర్లు, ఇలా లైఫ్ని గడుపుతారో వాళ్ళు భావి 40 సంవత్సరాలు ఒక కాంప్రమైజ్డ్ లైఫ్, అడ్జస్ట్మెంట్ లైఫ్ జీవించాల్సి వస్తుంది. బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. మనకు గొప్ప జీవితం కావాలంటే ఈ తక్కువ టైంని కష్టపడండి, ఎక్కువ కాలాన్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. లేదు ఈ తక్కువ కాలాన్ని సరదాగా ఎంజాయ్ చేసేసి యూత్ టైంలో, అడాలసెంట్ టైంలో జీవితకాలం 30-40 ఏళ్ళు కాంప్రమైజ్డ్ అడ్జస్టెడ్ లైఫ్ జీవించడానికి కూడా రెడీ అయి ఉండాలి. ఈ రోల్ మోడల్, ఈ అడాలసెంట్ యూత్కి ఈ రోల్ మోడల్ అనేది అంటే లెర్నింగ్ థియరీలో మనకు చిన్న పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు వాడికి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళే వరకు వాళ్ళ నాన్నే సూపర్ హీరో, వాళ్ళ నాన్నే రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటాడు. ఆడపిల్ల వాళ్ళ అమ్మని రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటుంది, తల్లిని. తన తల్లే సూపర్ హీరోయిన్. ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ బాబు తండ్రిని అనుకరిస్తాడు, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనుకరిస్తాడు, వాళ్ళ యొక్క వెర్బల్ లాంగ్వేజ్ని అనుకరిస్తాడు, వాళ్ళ సంస్కారాన్ని కూడా తీసుకుంటాడు. చాలామంది ఇప్పుడు మనం కుటుంబాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, బాగా ఓల్డ్ పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఉంటారు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్.
వాళ్ళని ఆ ఇంట్లోనే ఉన్న కొడుకు కోడలు పెద్ద ఆదరణగా చూడకుండా ఏదో ఎందుకు వచ్చిన కర్మరా అన్నట్టు భావిస్తూ ఈ పిల్లల ముందే వాళ్ళని ఏదేదో అంటూ ఉంటూ చేదరించుకుంటుంటారు. దట్స్ వీఆర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. ఆ తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనని, వాళ్ళ యొక్క సంస్కారాన్ని, వాళ్ళ యొక్క మాటల్ని, ఆలోచనల్ని లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా తీసుకుంటారు. రేపు భవిష్యత్తులో మీరు పెద్దయ్యాక మీ పిల్లల నుండి పొందేది కూడా అదే. మీరు ఏదైతే నేర్పారు, ఏదైతే ఇచ్చారు, మీరు ఏదైతే చేశారు, అది డెఫినెట్గా మీరు పొందుతారు. అంటే మీరు పెద్దయ్యాక వాళ్ళు కూడా చిత్రించుకోవచ్చు. ఏం ముసలాళ్ళు ఊరికే చాదస్తాం, ఏంట్రా గోళ దరిద్రం ఎప్పుడు పోతారా అన్నట్టు మనం బిహేవ్ చేస్తే అదే మనకు దొరకచ్చు. దట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ థియరీ. సో అలాగే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాక తోటి పీర్ గ్రూప్స్. అందుకనే ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని మనం ఇంట్లో సంస్కారవంతమైన వాతావరణం, చక్కటి వాతావరణం, పిల్లల ముందే తల్లిదండ్రులు తిట్టుకుంటూ ఆ పిల్లల్ని పెంచడం ఇదంతా కూడా తప్పు. వాళ్ళని చాలా సంస్కారవంతంగా పెంచాలి. మనకి ఏదన్నా కపుల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే పిల్లలు నిద్రపోయాక బెడ్రూమ్లో ప్రైవేట్గా డిస్కస్ చేసుకోవాలి తప్ప అరుపులు, కేకలు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి పనికి రావు. అలా ఉండకూడదు. మరి ఇదే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాక పీర్ గ్రూప్స్, ఈ పీర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విపరీతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి మంచి స్కూల్స్, మంచి మంచి పీర్ గ్రూప్స్, మంచి స్నేహితురాళ్ళు ఉండే వాతావరణంలోకి మన పిల్లల్ని పంపించడం అనేది జరగాలి. అందుకనే హై స్టాండర్డ్స్, హయ్యర్ పేమెంట్ ఉన్న కార్పొరేట్ స్కూల్స్, కార్పొరేట్ కాలేజెస్, ఇలాంటి యాజమాన్యం ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ప్యారలల్గా తయారైతే ఇంకా వాటిల్లోనే చేరడం అనేది జరుగుద్ది. ఒక మెగాసిస్సీ అవార్డు పొందిన ఒక మేధావితో పాటు ఒక చర్చలో పాల్గొన్నప్పుడు నేను అడిగాను, సార్ మన గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్న స్కూల్స్, కాలేజెస్ అందరూ కార్పొరేట్ స్కూలు, కార్పొరేట్ కాలేజీ, కార్పొరేట్ విద్యా విధానం వైపే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఆయన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. ఒక కంట్రీలో ఒక లెజిస్లేషన్, ఒక అమెండ్మెంట్ పాస్ చేశారు. ఏమని, మొత్తం ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్, లేదు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, మినిస్టర్లు, అలాగే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, లేకపోతే జిల్లా ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసరు, మండల ఆఫీసరు, అందరూ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తమ పిల్లల్ని ఎప్పుడైతే ఆ కంట్రీ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే చేర్పించాలి అని ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. లేటర్ ఇన్ దట్ కంట్రీ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఎ లాట్. కార్పొరేట్ విద్యా విధానం కన్నా కూడా బాగుపడిపోయింది. అసలు కార్పొరేట్ విద్యా విధానం ఆ కంట్రీలో నశించిపోయింది. సో ఆ లెవెల్కి, ఆ స్థాయికి ఎప్పుడైతే ఈ విద్యా విధానం డెవలప్ అవుతుందో డెఫినెట్గా మనం గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోకి మనం యాడప్ అయిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. జస్ట్ 1 second. So peer groups are the role models. Later కొంత వయసు పెరిగాక అడోలసెంట్ యుక్త వయసులో మనకు మీడియా, సొసైటీ. సో దిస్ పిక్చర్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ దోస్ స్పియర్స్ ఇన్ ద లైఫ్. మీడియా, సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా యుక్త వయసులో ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనకు మరి ఇప్పుడు మీడియాలో వచ్చే కొన్ని సిగరెట్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్, ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఒక హీరో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ ప్రమోట్ చేయడం, ఒక హీరో లేకపోతే సిగరెట్ తాగుతూ ప్రమోట్ చేయడం, దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్యాడ్ సైన్స్ టు ద సొసైటీ. సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఇట్స్ బిగ్ కాంట్రవర్సీ. ప్రజల అభిమానం చూరకున్న అంత పెద్ద హీరోలు, వందల వేల కోట్లు సంపాదిస్తున్న అంత హీరోలు, వాళ్ళకి సోషల్ కాన్షియస్నెస్ అవసరం లేదా? ఇలాంటి డ్రగ్స్, లేకపోతే స్మోకు, ఆల్కహాల్ ఏదో ఒక 4 కోట్లు 5 కోట్లు యాడ్ రూపాన్ని ఇస్తారు కదా అని చెప్పేసి వాటిల్లో నటించటం వాళ్ళ యొక్క సోషల్ కాన్షియస్నెస్ లేదు అంటాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇట్లా చాలా డిబేటింగ్ ఉంది. బట్ ఎనీ హౌ వీ హ్యావ్ టు లీవ్. ఎందుకంటే కొంతమంది
గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళాక ఇట్లాంటి వాటిని అంగీకరించరు. డెఫినెట్గా ఎంత డబ్బులు ఇస్తామన్నా వాటిని ప్రమోట్ చేయరు. ఇట్ ఈస్ ద కల్చర్, వాళ్ళ సంస్కారం. సో ఈ సొసైటీ మీడియా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు, మన పిల్లలతో కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలు అడుగుతూ ఉంటారు, టీవీలో అది వస్తూ ఉంటే ఆ సిగరెట్ ఏంటి, ఆల్కహాల్ ఏంటి, లేకపోతే సమ్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెజర్స్ వస్తాయి, ఇదేంటి అని మనం వాళ్ళని చిరాకు పడుతుంటాయి. ఇది బుద్ధి లేదా, ఇలాంటివన్నీ అడుగుతున్నావు, తప్పు, అది ఇది అని. నో, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. వాళ్ళల్లో డినయల్ అండ్ సప్రెషన్, వాళ్ళని సప్రెస్ చేస్తే వాళ్ళలో ఎంతూజియాజం పెరిగిపోయి ఇంకో మార్గం ద్వారా నేర్చుకుందాం, తెలుసుకుందాం అనే పక్కదోవ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పేరెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ కాన్షియస్. ప్రతిదీ కూడా పిల్లలకి విడమర్చి పాజిటివ్గా వాళ్ళ మెదడుకి అర్థమయ్యేట్లు అతి చిన్న వయసులోనే డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు, స్మోక్ జోలికి వెళ్ళొద్దు, ఆల్కహాల్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఈవిల్ థింగ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. ప్రపంచంలో ఇవన్నీ కూడా నిన్ను డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి, నీ కెరీర్ నాశనం చేస్తాయి, నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయని అతి చిన్న వయసులో ఏ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల మనసులో నాటుతారో అవి బీజాలుగా ఉండిపోయి పెద్ద వయసు వచ్చాక కూడా వాటిని వాళ్ళు దాటి వెళ్ళలేరు. అది చెప్పే ఓపిక, సహనం మనకు ఉండాలి. అండ్ నాకు ఒక్క డౌట్, హౌ మెనీ పేరెంట్స్ తమ పిల్లల్ని కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా తమ పక్కన బెడ్లో పడుకోబెట్టి హక్కున చేర్చుకొని ఒక గ్రేట్ సైంటిస్ట్, ఒక గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్, ఒక గ్రేట్ ఫిలాసఫర్, ఒక గొప్ప జీవిత కథ వీళ్ళు అవసరమైతే నెట్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకొని చదువుకొని వాళ్ళకి చెబుతున్నారు. డెఫినెట్గా ఇది చెప్పాలి. ఇలాంటి స్టోరీస్ ఊరికే కాకన్బుల్ స్టోరీస్ చెప్పి, లేకపోతే పలానా హీరోనో పలానా హీరోయినో ఆ డ్రెస్ వేసుకుంది, ఈ డ్రెస్ వేసుకుంది, ఈ జ్యువెలరీ పెట్టుకుంది, ఇలాంటి డీవియంట్ థింగ్స్, అన్నెసరీ బబ్లింగ్ అట్రాక్షన్స్ చెప్పి పిల్లల మనస్సును పాడు చేయటం అనేది చాలా తప్పవుతుంది. సో ఇలాంటివి చెబితే వాళ్ళ యొక్క సంస్కారాన్ని పెంచిన వాళ్ళం అవుతాం, వాళ్ళ కెరీర్ని మలిచిన వాళ్ళం అవుతాం, టు మౌల్డ్ దేర్ కెరీర్. సో మరి వీటితో చూస్తే మరి ఎడోలసెన్స్లో ఇంకొక మనకు ఎక్కువగా కనిపించే ప్రాబ్లం జెండర్ అట్రాక్షన్, యూటీజింగ్. మరి ఎడోలసెన్స్ ఏజ్లో పురుషుల్లో టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, స్త్రీలలో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ప్యూబర్టీ పోస్ట్ ప్యూబర్టీలో సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అబ్బాయిల్లో అయితే మీసాలు, గెడ్డాలు, ఇలా యాక్సిల్లాలో హెయిర్, ప్యూబర్టల్ హెయిర్ ఇవన్నీ కూడా రావటం అనేది జరుగుతుంది. వాయిస్ కొంచెం మేల్ ప్యాటర్న్ వాయిస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. హెయిర్ స్టైల్ మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ స్టైల్. మరి అలాగే ఫీమేల్లో ఈ హార్మోన్స్ రిలీజ్ తర్వాత సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మరి వాళ్ళలో కూడా చేంజ్, హస్కీ వాయిస్, ఫీమేల్ వాయిస్ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే బాడీలో కూడా కాంటూర్స్ చేంజ్ అవుతాయి, హిప్స్, బ్రెస్ట్ వీటన్నిటిలో కూడా చేంజెస్ ఉంటాయి. హెయిర్ లాంగ్ హెయిర్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గానే ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళకి ఈ జెండర్ అట్రాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ సెక్స్ జెండర్ అట్రాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఈ టైంలో మరి పిల్లలు యూటీజింగ్ అని, అట్రాక్షన్స్, దాన్నే లవ్ అనుకొని, ఇక ప్రేమే ప్రపంచం అనుకొని మనం వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆ లవ్ ఫెయిల్ అయిందని సూసైడ్ చేసుకుంటూ, ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మనం సూసైడ్ రేట్ చూసుకుంటే మరి యూత్ నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఏది దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ డై ఆఫ్ సూసైడ్. మరి అలాంటిది ఇది కూడా ఈ అట్రాక్షన్స్, లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. మరి నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే దీంట్లో ప్రేమ అనేది విశ్వజనితమైంది. ఆ వయసులోని ఆకర్షణని ఎవరు మనం తప్పించుకోలేం. కానీ మనం పెరిగిన వాతావరణం, మన సంస్కారం, మన కల్చరు, మన లైఫ్లోని యాంబిషన్, గోల్, స్టూడెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, లెర్నింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తిని, ఆ స్టూడెంట్ని, యూత్ని పగ్గాలు వేసి మనలోని కల్చర్, సూపర్ ఈగో మన సంస్కారాన్ని, మన కల్చర్ని పగ్గాలు వేసి, రైట్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఏజ్ ఫర్ ద అట్రాక్షన్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఫర్ యువర్ స్టూడెంట్షిప్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అండ్ ప్రేమ అనేది అమ్మ బిడ్డను ప్రేమించడం ప్రేమే, నాన్న తన బిడ్డను ప్రేమించడం ప్రేమే, ఒక అక్క తన తమ్ముడి మీద చూపించే ప్రేమే. సో ఓన్లీ ఒక జెండర్ అట్రాక్షన్ మాత్రమే ప్రేమ అనుకొని అదేదో విఫలమైంది అనుకొని జీవితాల్ని తృణప్రాయంగా ఎంచి చనిపోవడం, సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోవడం అనేది
చాలా తప్పు. ఎందుకంటే నీ జీవితం నీది కాదు. నీ జీవితం నిన్ను పెంచిన నీ తల్లి తండ్రిది. నిన్ను హక్కును చేర్చుకొని ప్రేమగా పెంచిన నీ అక్క, నీ అన్నయ్య, ఎంతో మంది యొక్క ఒక ఒక కష్టం నీ లైఫ్. అలాంటిది ఒక భావజాలంతో నేను ప్రేమలో విఫలమయ్యాం, ఇట్లాంటి ఒక భావజాలంతో చనిపోవటం అనేది చాలా తప్పు. అది చాలా ఈ వయసులో మనం మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని గట్టిగా స్వీకరిస్తే, ఒక గోల్ ఓరియంటెడ్గా వెళ్తే వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టడం కూడా మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఇంకా మనం చూస్తున్నాం కొన్ని చోట్ల చైల్డ్ అబ్యూస్, సెక్స్ అబ్యూస్, రేప్, ఇంకా ఈ హార్మోనల్ తీవ్ర ప్రభావమే కాకుండా పర్సనాలిటీస్, ఆ డీవియంట్ పర్సనాలిటీస్, ఆ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ ఉన్న వ్యక్తులు మనం చూస్తుంటాం. సైకోపత్ పర్సనాలిటీ, యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ అనే సైకాలజీలో పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. ఈ పర్సనాలిటీ ఉన్న వ్యక్తులు జెనెటిక్గా అనువంశికంగా అలాంటి కుటుంబాల్లో పుట్టడం, అలాగే వాళ్ళ యొక్క బ్రాటప్ అంటే స్లమ్స్లో పుట్టి ఎథిక్స్ మోరల్స్ లేకుండా పెరిగి ఎలా పడితే అలా జీవిస్తూ చిన్నతనం నుండే స్కూల్ మానేయటం, అలాగే చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేయటం, బీరు విస్కీ లాంటివి తాగటం, స్మోకింగ్, అబద్ధాలు ఆడటం, తల్లిదండ్రులు అంటే ఒక ప్రేమ వాత్సల్యం, తోటి వాళ్ళంటే ఒక అటాచ్మెంట్, ల్యాక్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఉండదు. వాళ్ళ యొక్క నార్సిజం, స్వార్థం కోసం డీవియేషన్. నేను చెప్పాను ఇందాక, తల్లిదండ్రులు అతి చిన్న వయసులోనే పిల్లల్ని తమ హక్కును చేర్చుకొని, లేకపోతే ఒక హాల్లో టీవీ చూస్తున్నప్పుడు తమ పక్కన కూర్చున్నాడు పిల్లోడు, లేకపోతే ఒక పాప కూర్చుంది, ఆ నాన్న అమ్మ అదేంటి అమ్మ, నాకు ఇష్టమైన హీరో తాగుతున్నాడు, అదేంటి? అది సిగరెట్ నాన్న, స్మోకింగ్, ఇట్ ఈస్ హజార్డస్ టు యువర్ హెల్త్. చెప్పాలి క్లియర్గా. అది పొగాకుతో తయారు చేయబడింది, నికోటిన్, అది నీ గుండెను చంపేస్తుంది, ఊపిరితిత్తులను చంపేస్తుంది, అనేక రకాల క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అని అతి చిన్న వయసులో ఆ బిడ్డ మనసులోకి, ఆ మెదడులోకి ఒక బీజంలో నాటితే ఆ బిడ్డ 95% స్మోక్ జోలికి వెళ్ళదు. ఆల్కహాల్ ఏంటి నాన్న, అదేదో సీసాలో తాగుతున్నాడు ఆ హీరో, ఏంటిది, ఎవరో తాగుతున్నారు. మనం సినిమాలో చూస్తూనే ఉంటాం, ప్రతి సీన్లో ఈ తాగుడు, స్మోకింగ్, ఆ కింద మాత్రం ధూమపానం హానికరం, మద్యపానం హానికరం, ఒక చిన్న లేబుల్ వేస్తుంటారు. సో అవి ఆ వయసులోనే వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్, నికోటిన్, గంజాయి, marijuana, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 ఎడిక్షన్ ఏంటంటే నికోటిన్, స్మోకింగ్, సెకండ్ ఆల్కహాల్, థర్డ్ marijuana, గంజాయి, ఇక ఓపియేట్స్, ఓపియాయిడ్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ మిగతా స్థానాల్లోకి వస్తాయి. బట్ ఇవి ఎంత డేంజరస్. సరదాకి తీసుకున్నా కూడా అంటే సోషల్ డ్రింకర్స్ ఉంటారు, డిపెండెంట్స్ ఉంటారు, ఎడిక్ట్స్ ఉంటారు. సోషల్ డ్రింకర్స్కి ఇది హార్మ్ఫుల్ కాదు. అంటే నెలకోసారి 2 నెలలకోసారి ఎక్కడో పార్టీలో ఒక పెగ్గో 2 పెగ్గులో ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాడు వాడు ఎడిక్ట్ అని కాదు. వాడికి ఏం హార్మ్ లేదు, శారీరకంగా మానసికంగా అతనేం నష్టపోడు. కానీ ఎవరు ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు, ఈ ఎడిక్షన్కి కారణాలు ఏంటని చూసుకుంటే దీనికి కూడా జెనెటిక్ థియరీ, అనువంశికంగా తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా డ్రగ్స్ కానీ ఆల్కహాల్కి కానీ వీటికి అలవాటు అయ్యి ఉన్నోళ్ళు ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఆ రిస్క్ ఎక్కువ. తల్లిదండ్రుల నుండి ఆస్తిపాస్తులే కావు, జబ్బులు, మనస్తత్వాలు, మానసిక వ్యాధులు, శారీరక వ్యాధులు, మరి దురలవాట్లు, ఇవన్నీ కూడా జీన్స్ ద్వారా, క్రోమోజోమ్ ద్వారా, DNA కోడింగ్ ద్వారా పిల్లలకు వచ్చి సంక్రమించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఇది సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా అగ్రవేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. జెనెటిక్ అవకాశం ఉంది. రెండోది వాళ్ళ యొక్క బ్రాటప్, వాళ్ళ యొక్క పీర్ గ్రూప్స్, వాళ్ళు తిరిగే వాతావరణం, వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణం, మరి సొసైటీలో ఇప్పుడు తాగటం తప్పులేదు, సిగరెట్ తాగటం తప్పులేదు, అది తాగకపోతే సన్నాసిరా, తాగనోడు వేస్ట్ ఫెలోరా అనే గ్రూప్లో తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి మనోడు. ఫస్ట్ నుండి వీడు 10 మందితో తిరుగుతున్నాడు, దాంట్లో 8 మంది ఆల్కహాల్ తాగుతారు, 9 మంది ధూమపానం చేస్తారు, వీడొక్కడే ఎన్నాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉంటాడు. అది ఆ కల్టివేషన్, ఆ కల్చరు, ఇది తప్పు కాదు అంటే వాడి ప్రపంచం ఆ 10 మంది ఫ్రెండ్సే. ఇది తప్పు కాదన్న భావంలో జీవిస్తాడు. మళ్ళీ ఇతను కూడా చిన్నగా తాగుడికి, ఆ ధూమపానానికి అలవాటు అవుతాడు. సో పీర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్,
సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. వాటిల్లో ఈ ఎడిక్ట్ ప్రోన్నెస్ పర్సనాలిటీస్, కొన్ని పర్సనాలిటీస్ ఎడిక్షన్కి ప్రోన్ అవుతాయి. జీవితంలోని దుర్ఘటనలు ఎడిక్షన్ని రైట్ చేస్తాయి, జీన్స్ ఎడిక్షన్ని రైట్ చేస్తాయి. ఎడిక్ట్ని ఎలా గుర్తించాలి? ఎడిక్ట్ని ఎలా గుర్తించాలంటే ఈ ఆల్కహాల్ కానీ, ధూమపానం కానీ, గంజాయి కానీ, డ్రగ్స్ కానీ చిన్నగా మొదలుపెట్టి ఎక్కువ మోతాదు, ఎక్కువ రోజులు, ఎక్కువ కాలం రోజు తీసుకోవటం, రోజువారీ తీసుకోవటం, మోతాదు పెంచి, అది లేకపోతే ఉదయం నుండి సాయంత్రం లోపల ఇబ్బంది పడిపోవటం, గింజుకోవటం, ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళి తీసుకుందామా అని తాపత్రయం, క్రేవింగ్, ఒక సైకలాజికల్ అర్జీ డెవలప్ అవుతుంది. సాయంత్రానికి మళ్ళీ తీసుకోవటం, దానికి తగ్గ డబ్బు అవి పొద్దున్న సమకూర్చుకోవటం, ఒకవేళ పని చేయకపోతే ఇంట్లో చిన్న థెఫ్ట్, అంటే నాన్నగారి జోబులు ఉండో లేకపోతే ఇంకోళ్ళ జోబులు ఉండో ఎక్కడో చోట నుండి దొంగతనం చేయటం, లేకపోతే భార్య దాచుకున్న డబ్బులో తీసుకెళ్ళిపోవటం. మరి ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంటాక్సికేషన్, ఇది ఈ డోస్ పెరిగే కొద్దీ ఇంటాక్సికేషన్ చేసే ఉపద్రవాలు, ఒక్క కొన్ని గంటలు, ఒక్క రోజు లేకపోతే విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్. విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ అంటే అది ఇప్పుడు ఆ స్మోక్ పడకపోయినా, ఆల్కహాల్ పడకపోయినా, గంజాయి పడకపోయినా కొన్ని గంటలు, ఒక్క రోజు, ఒక పూట, ఒక రోజులోనే వాళ్ళకి మానసికంగా విపరీతమైన కోరిక, మనసు లాగేయటం, కోపం, చిరాకు, అసహనం, కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవటం, ఫోకస్ లేకపోవటం, పని సరిగ్గా చేయలేకపోవటం, యాంగ్షియస్గా ఉండటం, ఒక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది చైర్లో కూర్చున్నట్టుగా బిహేవ్ చేయటం, ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. శారీరకంగా దడ, వణుకు, నిద్రలేమి, కండరాల నొప్పులు, ఇలాంటి లక్షణాలు వీళ్ళలో కనిపిస్తాయి. ఈ విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్, క్రేవింగ్, అర్జీ, ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ, ఇంటాక్సికేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక మత్తు పదార్థానికి అలవాటు పడ్డాడు. మత్తు పదార్థాలు కూడా రెండు రకాలు, నార్కోటిక్, నాన్ నార్కోటిక్. నార్కోటిక్ అంటే ఓపియేట్, ఆల్కలాయిడ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. నాన్ నార్కోటిక్ అంటే ఈ ధూమపానం, మద్యపానం, గంజాయి, మారువానా, ఇవన్నీ నాన్ నార్కోటిక్. నార్కోటిక్లో ఓపియము, హిరాయిన్, పెథిడిన్, ఎల్ఎస్డి ఇలాంటి డ్రగ్స్ వస్తాయి. కౌంటర్ సెల్లింగ్ డ్రగ్స్ కూడా కొంతమంది అలవాటు పడతారు, కొన్ని కాప్ సిరప్స్ కూడా. ఎందుకంటే దాంట్లో కొడిన్ అనే ఒక మాదక ద్రవ్యం ఉంటుంది. అది గొంతు సూతం చేయడానికి, దగ్గు తగ్గించడానికి వాడితే దానికి అలవాటు పడిపోయి బానిసలు అయిపోయి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా మేము ఎంతో మందిని చూస్తూ ఉన్నాం. నొప్పులకు వాడే టాబ్లెట్లకి ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా ఎడిక్షన్ అనేది విశ్వాంతరంగా మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాపింపజేస్తుంది. ఎక్కువగా యూత్ దీనికి అట్రాక్ట్ అవటం, వీటికి బలైపోవటం. దీనివల్ల నష్టాలు ఏంటి? డబ్బు పోతుంది, కెరీర్ పోతుంది, చదువు పోతుంది, ప్రొడక్టివిటీ పోతుంది, ప్రమోషన్ రావాల్సిన డిస్మిస్ అవుతున్నాడు, ఆరోగ్యం నాశనం అవుతుంది, కుటుంబ కలహాలు జరుగుతున్నాయి, కుటుంబం విడిపోతుంది, డైవర్స్ అవుతుంది. ఇంకా ఆరోగ్య నష్టాలు చూసుకుంటే మానసికంగా సమస్యలు వస్తున్నాయి, శారీరకంగా సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఆల్కహాలిక్స్లో సిర్రోసిస్, క్యాన్సర్ లివర్తో చనిపోయే వాళ్ళని చూస్తున్నాము. మయోకార్డైటిస్ అని గుండె జబ్బుతో చనిపోయే వాళ్ళని చూస్తున్నాము. అంటే అలాగే బ్రెయిన్లో చూసుకుంటే క్వార్సకాప్ సైకోసిస్ అనే జబ్బుతో చూస్తున్నాం. యామ్నిస్టిక్ డిజార్డర్స్ వస్తున్నాయి. ఇలా ప్రతి డ్రగ్ ఎడిక్షన్కి, అంటే ఇప్పుడు స్మోకింగ్ చూసుకుంటే అనేక రకాల క్యాన్సర్స్, గుండె జబ్బులు, ఎర్లీ కార్డియాక్ అరెస్టు, ఎర్లీ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, మరి లంగ్స్ చెడిపోవటం, సిఓపిడీలు రావటం, ఎన్ని ఒక్కటి కాదు. ఈ మత్తు పదార్థాలకి బానిస అవ్వటం, విపరీతంగా కన్జ్యూమ్ చేయటం అనేది మరణాంతకమైన వ్యాపకం. మనిషిని చనిపోయే వరకు దాన్ని వదలకుండా పీల్చి పిప్పి చేసి చంపేస్తారు. మరి సార్ చిన్నప్పుడే చెప్పారు ఎడిక్ట్ అవ్వద్దన్నారు, ఓకే, అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అన్న సామెత మంచిదే. మరి అడుసు తొక్కారండి. మాకు తెలిసిన వాడు ఉన్నాడు, మా బాబాయ్ కొడుకున్నాడు, తాగుతున్నాడు, ఎడిక్ట్ అయ్యాడు. ఇంకోడేమో గంజాయి తాగుతున్నాడు, ఎడిక్ట్ అయ్యాడు. వీళ్ళకేంటి విమోచనం? మరి వీళ్ళు ఇలా చనిపోవాల్సిందేనా తాగి అంటే? వాళ్ళకి డెఫినెట్గా వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి ఎడిక్ట్గా గుర్తిస్తే తీసుకెళ్ళి డీ ఎడిక్షన్, ప్రతి సైకియాట్రిస్టు తన హాస్పిటల్లో డీ ఎడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆల్కహాల్ డీ ఎడిక్షన్, నికోటిన్ డీ ఎడిక్షన్, డ్రగ్స్ డీ ఎడిక్షన్, ఎనీథింగ్ దే కెన్ బి డీ ఎడిక్టెడ్. అంటే హాస్పిటల్లో ఉంచి విత్డ్రాయల్ ఫేస్ని మేనేజ్ చేయటం, అంటే మందుల ద్వారా, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా, వీటికి దూరంగా హాస్పిటల్ వాతావరణం, కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ప్రోత్సాహం, వాళ్ళ యొక్క సహకారం,
మరి ఆ, ఇవన్నీ వాళ్ళు అలవాటు పడ్డ డ్రగ్స్ తీసేసి నాన్ ఎడిక్టివ్ డ్రగ్స్ వీళ్ళని ఆ విత్డ్రాయల్ ఫేస్ నుండి నార్మల్గా తీసుకొచ్చే మా సైకియాట్రీ మెడికేషన్స్ వాడటం, మరి కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అంటే బిహేవియర్ థెరపీస్ కూడా ఉంటాయి. జాకబ్సన్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్, ఆ బిహేవియర్ థెరపీస్ ఇవ్వటం, అలాగే ఎవర్షన్ థెరపీస్ ఇవ్వటం, కెమికల్ ఎవర్షన్, ఎలక్ట్రికల్ ఎవర్షన్ ఇవ్వటం, వీటి జోలికి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్లకుండా మరి ఆ డిశ్చార్జ్ చేశాక కూడా వాళ్ళని గ్రూప్ సైకోథెరపీ, ఆల్కహాల్ అనానిమస్ అసోసియేషన్, స్మోకర్స్ అనానిమస్ అసోసియేషన్, ఈ ఎడిక్ట్స్ డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అనానిమస్ అసోసియేషన్స్, వీరికి పేరు ఉండదు, ఒక అసోసియేషన్ గా ఫామ్ అవుతారు. వీళ్ళందరూ ఎక్స్ ఎడిక్ట్స్. దానికి ఆ ఎక్స్ ఎడిక్ట్స్ కూర్చొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూర్చొని జీవితంలో వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు నష్టాలు, అంటే ప్రతి వ్యక్తి అనుభవం జీవితం ఒక గ్రంథం. ఇప్పుడు నాకు మాత్రమే తెలిసింది తక్కువ, ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకో కుటుంబం, ఇంకో వ్యక్తి ఇంకొక కుటుంబం ఆ డ్రగ్స్ వల్ల ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు, ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమంది నష్టపోయారు, ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు, జీవితాలు కోల్పోయారు, చదువులు కోల్పోయారు అనేది చెబుతూ ఉంటే అదొక రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. మానేసిన వ్యక్తి మళ్ళీ మళ్ళీ దాని జోలికి వెళ్లకుండా, అమ్మో ఈ డ్రగ్స్ మహమ్మారులు, ఈ డ్రగ్స్ యువతనే కాదు దేశాన్నే నాశనం చేస్తాయి అనేది వాళ్ళకి ప్రతి నిమిషం మెదడుకి గుర్తొచ్చి అదొక రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ గా వాళ్ళు దాని జోలికి వెళ్లకుండా చక్కగా ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లోనే ఈ ఎడిక్షన్స్ తో పాటు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇంకోటి బిహేవియరల్ ఎడిక్షన్. కొంతమంది ఫుడ్కి ఎడిక్ట్ అవుతారు, కొంతమంది వర్క్కి ఎడిక్ట్ అవుతారు, కొంతమంది షాపోహాలిజం, షాపింగ్ అంటే ఎడిక్షన్. వాడికి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో ఒకటి కొనేయాలి, ఏదో ఒకటి కొనేసి ఇల్లంతా నింపాలి. అది నిజంగా అవసరమా అంటే నో. అలాంటి వ్యక్తులు కూడా మనకు ఉన్నారు. అయితే వీటిలో మనకు ఇంపార్టెంట్, యూత్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఎడిక్షన్, స్మార్ట్ ఫోన్ ఎడిక్షన్, గ్యాడ్జెట్స్ ఎడిక్షన్, అలాగే గేమ్స్ ఎడిక్షన్ ఫోన్లో, అలాగే గ్యాంబ్లింగ్, పెథలాజికల్ గ్యాంబ్లింగ్ అంటే ఆన్లైన్ రమ్మీ గేమ్స్, ఆన్లైన్ పబ్జీ గేమ్స్, ఇట్లా రకరకాల గేమ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు. ఈ బిహేవియరల్ ఎడిక్షన్ కూడా చాలా ప్రమాదకరంగా మహమ్మారిగా మారుతుంది. ఇది అల్టిమేట్ స్ట్రెస్తో అనేక మంది సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. ఇది ఎందుకంటే ఇప్పటి నుండి మేము యూత్కి చెప్పేది ఏంటంటే, అతి చిన్న వయసు నుండి పేరెంట్స్కి కూడా చెప్పే మాట, స్క్రీన్ టైమింగ్ మీరు తగ్గించండి. మీ పిల్లలు స్క్రీన్కి ఎడిక్ట్ కాకుండా కాపాడుకోండి. స్క్రీన్ టైమింగ్ వల్ల అనేక ఉపద్రవాలు ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లల్లో వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ డిలే అవుతుంది, వాళ్ళ ఇంటెలెక్చువాలిటీ డిలే అవుతుంది, వాళ్ళ యొక్క మైల్ స్టోన్స్ డిలే అవుతున్నాయి, వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్, సోషల్ స్కిల్స్ డిలే అవుతున్నాయి. కొంతమంది స్క్రీన్ ఎడిక్షన్, అతి చిన్న పిల్లలు టీవీలకి, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకి ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఆటిజం స్టేజ్కి కూడా వెళ్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆశ్చర్యం లేదు. ఆటిజం చైల్డ్హుడ్ ప్రాబ్లం అది. సో ఇన్ని రకాల దారుణమైన ప్రభావాలు ఈ స్క్రీన్ ఎడిక్షన్ వల్ల, మరి నెట్ ఎడిక్షన్ వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా మరి పెద్దవాళ్ళు చూసుకుంటే, ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చూసుకున్నా కొంతమంది పోర్న్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎడిక్షన్, అశ్లీలమైన దృశ్యాలకి, సినిమాలకి, వీడియోలకి అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దీనివల్ల టైం పోతుంది, ప్రొడక్టివిటీ పోతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పోతున్నాయి, సోషల్ స్కిల్స్ పోతున్నాయి, ఫ్యామిలీ లైఫ్ పోతుంది. అల్టిమేట్గా కొంతమంది విపరీతమైన స్ట్రెస్కి గురవుతున్నారు, యాంగ్జైటీకి లోనవుతున్నారు, డిప్రెషన్కి లోనవుతున్నారు, సూసైడ్కి కూడా దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. ఆ స్క్రీన్ టైమింగ్ అనేది ఎవరికి ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఎవరు కూడా దానికి ఎడిక్ట్ అవ్వకూడదు, బానిస అవ్వకూడదు. ఏది యూస్ఫుల్ అదే చెయ్యండి. చదువుకోవటానికి ట్యాబ్ పెట్టుకొని మీరు గంటలు గంటలు చదువుతారే, అది ఎడిక్షన్ కాదు. యు ఆర్ టేకింగ్ పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పాజిటివ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్, దాన్ని ఎడిక్షన్ అనం. సో ఆ రకంగా మనం వీటిని అవాయిడ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఏ రకమైన ఎడిక్షన్ అయినా, అంటే బిహేవియరల్ ఎడిక్షన్ కానీ, డ్రగ్ ఎడిక్షన్ కానీ, సబ్స్టెన్స్ ఎడిక్షన్ కానీ, ఏ ఎడిక్షన్ అయినా మీరు సైకియాట్రిస్ట్ని సంప్రదిస్తే డెఫినెట్గా డి అడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళని బాగు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నిర్లక్ష్యం చేస్తే అనేక నష్టాలు, ఆర్థిక నష్టాలు, కుటుంబ నష్టాలు, మానసిక శారీరక అనారోగ్యాలు, అల్టిమేట్గా ఈవెన్ డెత్ we can see death in some addictions. See, it's alcohol, even in the women. In some Western cultures,
even the women are also cultivated to take alcohol regularly, or they are getting addicted to alcohol. Women addiction వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే, when women become pregnant, ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వల్ల మరి ఫీటల్ ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్, ఫీటల్ ఎనామెలీస్, మరి కంజెంటల్ ఎనామెలీస్, అనేక రకాల పుట్టే బిడ్డల్లో అనేక ఎనామెలీస్ చూస్తున్నాము. అలాగే మెంటల్ రిటార్డేషన్ చూస్తున్నాం, మెంటల్ సబ్నార్మాలిటీ చూస్తున్నాం. సో ఉమెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఖచ్చితంగా అసలు ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు, అసలు ఆల్కహాల్ జోలికే వెళ్ళకూడదు. స్మోక్, ఇందాక చెప్పాను స్మోక్ వల్ల ఎన్ని నష్టాలు. దీంట్లోనే మరి మన గంజాయి పౌడర్, మ్యారివానా పౌడర్ని కూడా కలుపుకొని తాగుతూ ఉన్నారు. సో ఆండ్రాయిడ్, ల్యాప్టాప్, నెట్ ఎడిక్షన్, దిస్ గేమింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ ఎడిక్షన్. సో మేడం ఇంకొక 10-15 minutes పడుతుంది. కెన్ ఐ టేక్ ఆర్? ప్లీజ్ కంటిన్యూ అండి. Sure. Thank you, madam. ఇప్పుడు now we are going for one more topic, a beautiful topic, healthy sleep. సో చాలా మంది ప్రపంచంలో ఒక మిత్ ఉంది, ఒక అపోహ ఉంది. ఏంటంటే ఫలానా వ్యక్తి రోజుకి 20 గంటలు పనిచేశాడు, 4 గంటలే నిద్రపోయాడు, ఫలానా గ్రేట్ లీడరు. అంటే చాలా మంది, నేను చిన్నప్పుడు వింటుండేవాడిని, ఇందిరాగాంధీ లేకపోతే ఇంకొక పెద్ద లీడర్సు అతి తక్కువ నిద్రపోయేవాళ్ళు 20 గంటలు పనిచేశారు, పెద్ద ఫలానా ఇండస్ట్రియలిస్టు లేకపోతే ఫలానా సైంటిస్టు, రీసెర్చరు. తక్కువ నిద్రపోయే వాళ్ళు, ఎక్కువ పనిచేసేవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు. ఇది మనలోని ఒక అపోహ, ఒక మిత్. స్లీప్ అనేది ఏ ఏజ్కైనా ఎడిక్వేట్గా ఉండాల్సిందే, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అతి చిన్న పిల్లలు, పుట్టిన బిడ్డలకైతే నియోనేట్స్ అంటారు, మొదట్లో 18 గంటలు నిద్రపోతారు రోజుకి 24 గంటల్లో. పోను ఆ అవర్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి. అడల్ట్హుడ్, మనం పెద్దవాళ్ళం అయ్యాక, అంటే ఒక అడల్ట్హుడ్కి వచ్చాక, పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక మినిమం ప్రతి మనిషికి 7 to 8 అవర్స్ లేదా మినిమం 6 to 8 అవర్స్ నిద్ర అనేది కంపల్సరీ. స్లీప్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ టానిక్. ఇట్స్ ఒక హెల్త్ టానిక్. అది ఇట్ బూస్ట్ యువర్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది, మీలోని ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది, మీలో ఫెటిగ్ వచ్చి పూర్తిగా రోజంతా అలసిపోయిన ఆర్గాన్స్ అన్నిటికీ రెస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ డే ఉత్సాహంతో, ఉత్తేజితంగా పనిచేసేట్లుగా మనం ప్రేరేపిస్తుంది. ప్రతి ఆర్గాన్కి ఆ రెస్ట్ తర్వాత వచ్చే ఉత్సాహం చాలా ఇంపార్టెంట్. స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్లీప్ డిప్రవేషన్ వల్ల, స్లీప్ తగ్గిపోవటం, ఇన్సామ్నియా, అతి తక్కువ గంటలు నిద్రపోవటం వల్ల అనేక అనర్థాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అనేక మానసిక, శారీరక అనారోగ్యాలు కలుగుతున్నాయి, డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. అంతేగాని మనం ఏదేదో వినేసి 3 గంటలు నిద్రపోతా, 4 గంటలు నిద్రపోతా అంటే, మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో ఏదో 1 రోజు 2 రోజులు అలా చేస్తే పర్వాలేదు. లైఫ్ లాంగ్ యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్. యూ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దిస్ ఫర్ ఎ రెగ్యులర్ టైం. అలా ఉండకూడదని చెప్తున్నాను. 1 రోజు 2 రోజులు జరిగిన దానికి ఏదో హాని జరగదు, కానీ రెగ్యులర్గా మీ రొటీన్లో ఇలా జరగకూడదు. అలాగే అసలు మంచి నిద్రపోవాలి. మరి మాకు నిద్ర తక్కువ పడుతుందండి, అసలు మాకు నిద్ర పట్టట్లేదండి అనే వాళ్ళకి మంచి హెల్దీ స్లీప్ హ్యాబిట్స్. కీప్ యువర్ రొటీన్ స్లీప్ అండ్ వేక్ షెడ్యూల్. అంటే చాలామంది, కొంతమంది మనం పల్లెటూర్లకు వెళ్తే వాళ్ళు 8-9కే నిద్రపోతారు, ఉదయం 4 గంటలకు లేస్తారు, పొలాలకి వంట వండుకొని పొలం పనులకు వెళ్ళాలి, పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి 12 లోపల ముగించుకోవాలని వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళ స్లీప్ సైకిల్ అది. రాత్రి 9కి పడుకొని 4కి 5కి లెక్కవటం. కొంతమంది 9కి నిద్రపోతారు, కొంతమంది 10:30కి నిద్రపోతారు. యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ రెగ్యులర్ స్లీప్ సైకిల్. 10 o'clock నిద్రపోండి, 6 o'clock లెగవండి, 8 అవర్స్ వండర్ఫుల్ స్లీప్. లేదు 10:30కి నిద్రపోండి, 6 or 6:30కి లెగవండి. మేక్ యువర్ షెడ్యూల్ ఏ రొటీన్. ఇప్పుడు వచ్చిన గ్యాడ్జెట్స్ వల్ల రాత్రి 12-1 గంట దాకా టీవీలు చూస్తూ నిద్రపోవటం, పొద్దున్న 6కి వాకింగ్ అని లేకపోవటం, లేకపోతే 9-10 దాకా నిద్రపోవటం, అప్పుడు హడావుడిగా లేచి మన రొటీన్ వర్క్కి పరుగులు తీయటం, అంటే ఒక ఇర్రెగ్యులర్ సర్కేడియన్ రిథంలోకి మనం పడిపోయాం. క్లియర్ విత్ యువర్ మైండ్ విత్ థెరపీ.
అంటే ఎక్కడైతే నిద్ర పట్టదో స్లీప్ మాస్క్, అంటే మనకు మామూలుగా కళ్ళకి ఒక మాస్క్ లా కట్టుకొని నిద్రపోవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, డైలీ డే టు డే ఎక్సర్సైజ్ మీ స్లీప్ నిద్రని ఇంటాక్ట్ గా ఉంచుతుంది. రోజు ఉదయం పూట ఒక 40-45 నిమిషాలు, వారానికి 5 రోజులు లేదా 7 రోజులు కంపల్సరీ చేయాలి. దట్ ఎక్సర్సైజ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. మీరు వాకింగ్ చేయండి, జాగింగ్ చేయండి, రన్నింగ్ చేయండి, స్పోర్ట్స్ ఆడండి, షటిల్ ఆడండి, బ్యాడ్మింటన్ ఆడండి, వాలీబాల్ ఆడండి, ఫుట్బాల్ ఆడండి, యోగా చేయండి, లేకపోతే స్విమ్మింగ్ చేయండి, హార్స్ రైడింగ్ చేయండి, ఎనీథింగ్. రోజు 40-45 నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ. ఒక 10 నిమిషాలు మెడిటేషన్. కొంతమంది ఈ 40-45 నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా యోగా చేస్తారు ఆల్టర్నేట్గా. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ చాయిస్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ని కూడా మనం ఎన్నుకోవచ్చు. తర్వాత డే లైట్ ఎక్స్పోజర్ బ్రైట్గా ఉండాలి. రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్, ఇవి రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్, ప్రాణాయామ, జాకబ్సన్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్, ఇవన్నీ కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మనం డైలీ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు చేసుకుంటే అది రోజువారీ జీవితంలో స్లీప్ ప్రమోటర్గా కూడా పనికొస్తుంది. తర్వాత అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ మానేయండి. ఈవినింగ్ పూట కెఫిన్, నికోటిన్, అంటే సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి కాఫీ, టీలు, స్మోకు, ఆల్కహాల్, ఇలాంటి స్టిమ్యులెంట్స్, సైకోస్టిమ్యులెంట్స్, ఈ స్టిమ్యులెంట్స్కి దూరంగా ఉండండి. అలాగే బ్లాక్ చాక్లెట్స్, బ్రౌన్ చాక్లెట్స్, వీటిని కూడా అవాయిడ్ చేయండి నిద్రకు ముందు. యు కీప్ యువర్ బెడ్రూమ్ డార్క్ అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. బెడ్రూమ్గా వాడండి. ఇక్కడ చూసారా, యూజ్ ద బెడ్రూమ్ ఓన్లీ ఫర్ స్లీప్ అండ్ సెక్స్. ఫర్ మ్యారీడ్ స్లీప్ అండ్ సెక్స్, అన్మ్యారీడ్ ఓన్లీ స్లీప్. అంటే నిద్రపోవటానికి మాత్రమే వాడుకునే బెడ్రూమ్ని మీరు అక్కడే కూర్చొని, బెడ్ మీద కూర్చొని చిప్స్, స్నాక్స్ తెప్పించుకుంటూ గంటలు టీవీ చూస్తుంటారు. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. బెడ్రూమ్ని నిద్రకు వాడండి. గ్యాడ్జెట్స్ వద్దు బెడ్రూమ్లో, టీవీలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఏమొద్దు. సెల్ ఫోన్ మ్యూట్లో పెట్టి పక్కన పడేయండి. లైట్ మ్యూజిక్, పాటలు వద్దు, అంటే వాయిస్ వద్దు, లైట్ మ్యూజిక్, సన్నటి మ్యూజిక్, మనసుని ఆహ్లాదపరిచే మ్యూజిక్ కావాలంటే వాడుకోండి. యూజ్ ఎ రెడ్ నైట్ లైట్, చిన్న డిమ్ లైట్ రెడ్ కలర్తో వాడుకోండి, ప్రమోటర్. ఈ రకంగా. అలాగే స్లీప్ హ్యాబిట్స్లో మంచివి ఏంటంటే రొటీన్ అక్వైంటెడ్ ప్లేస్. మీకు రొటీన్గా ఒక బెడ్రూము, ఒక బెడ్, అలాగే బెడ్లో కూడా చూడండి, మీరు అటు పడుకుంటారు, మీ వైఫ్ ఇటు పడుకుంటారు. రొటీన్ ఇంకా రోజు అలాగే ఉంటుంది, ఒక రోజు ఇటు, ఒక రోజు అటుగా. అలా రొటీన్ అక్వైంటెడ్ ప్లేసు, అక్వైంటెడ్ ఫినామినా స్లీప్ ప్రమోటర్. ఈ రకంగా మనకు నైట్ టైం ఫోన్ కాల్స్ అటెండ్ అవటం, డిస్టర్బెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయండి. నైట్ ఇంటికి విజిటర్స్ని అవాయిడ్ చేయండి. నైట్ నిద్ర టైంలో నో విజిటర్ ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ టు యువర్ హోమ్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఎమర్జెన్సీ. ఈ రకంగా కొన్ని ఫినామినాస్ తీసుకుంటే మనం స్లీప్ని అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేయొచ్చు. స్లీప్, మీ జీవితంలో స్లీప్ ఒక భాగం, ఒక ముఖ్యమైన భాగం. మీకు పౌష్టికాహారం ఎంత అవసరమో సరైన నిద్ర, మంచి నిద్ర 6 నుండి 8 గంటలు అంతే అవసరం. అది ఎంత ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుందో ఇది అంతే ఆరోగ్యాన్ని మీకు ఇస్తుంది. ఎక్సర్సైజ్ జీవితంలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. యూత్కి నేను చెప్పే విషయం, మీరు ఇప్పటి నుండే, ఎప్పుడో 40 చాలా మంది మేము గ్రౌండ్స్లో చూస్తుంటాం, వాకర్స్ గ్రౌండ్స్, ఈ స్టేడియంస్, వీటిల్లో చాలా మంది ఎప్పటి నుండి మీరు నడుస్తున్నారండి అంటే, నాకు షుగర్ వచ్చాకండి, నా గుండెకి స్టంట్ వేసాకండి, నాకు బీపీ వచ్చాకండి. ఇవి ఈ రొటీన్ ఆన్సర్స్. వాడికి ఏదో ఒక రోగం వస్తే తప్ప వాకింగ్కి రాడు, ఎక్సర్సైజ్కి రాడు. నో, రోగం రావడం ఏంటి, చేయటం ఏంటి? అసలు బురద ఎందుకు తొక్కాలి, ఎందుకు అడుసు తొక్కనేలా, కాళ్ళు కడగనేలా? అసలు రోగం రాకుండానే మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఎక్సర్సైజ్ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్లు రోజుకి మీరు 40 నుండి 45 నిమిషాలు లేదా 1 గంట పాటు ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. కార్డియోవాస్కులర్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఈ ట్రెడ్మిల్, వాకింగ్, జాగింగ్, స్టెప్పరు, ఇవన్నీ కూడా కార్డియోవాస్కులర్. క్యాలరీ లాస్ అవుతాయి. అలాగే యోగా ఇలాంటి వాటిల్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది.
అలాగే వెయిట్ పుల్లింగ్, ఈ వెయిట్స్ ఇవన్నీ చేయటంలో మనకు బాడీ బిల్డింగ్, మజిల్ బిల్డ్ అవుతుంది, స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ అవుతుంది. వీటన్నిటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. క్యాలరీ లాస్, మరి బాడీ బిల్డింగ్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి 2 రోజులు కార్డియో చేస్తే ఒక రోజు మజిల్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయొచ్చు. అండ్ డైలీ ఒక 10 మినిట్స్ మెడిటేషన్, ఒక 15 మినిట్స్ యోగా, ఒక 45 మినిట్స్ ఎక్సర్సైజు, ఇలా మీరు బ్యాలన్స్డ్గా ఎప్పుడైతే లైఫ్ని లీడ్ చేస్తారో అప్పుడు అనేక రకాల శారీరక, మానసిక అనారోగ్యాలు జీవితంలో ఈ రోజున మేము చూస్తున్నాం. 40 ఏళ్ళకి, 35 ఏళ్ళకి, 45 ఏళ్ళకే ఎన్నో జబ్బులతో ఎంతో మంది మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. కారణం ఇలాంటి ప్లాన్డ్ లైఫ్ లేకపోవడం. ఈ ప్లాన్డ్ లైఫ్ గడిపిన వాళ్ళు కనీసం 60-65 వరకు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటారు. డాక్టర్స్ యొక్క అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే మనం జీవించడమే కాదు, జీవించేది క్వాలిటీ లైఫ్ జీవించాలి. క్వాంటమ్ ఆఫ్ లైఫ్, అబ్బో 70 ఏళ్ళు బతికాం రా, పీక్కొని ఆ హాస్పిటల్స్, ఈ హాస్పిటల్స్, ఈ రోగాలు, ఆ రోగాలు, ఈ మందులు, ఆ మందులు, ఇది కాదు. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఎంత ఆనందంగా, ప్లెజరబుల్గా, హ్యాపీగా, అనారోగ్యాలు లేకుండా, మందులు లేకుండా చక్కగా జీవించాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నా అడ్వైస్ ఏంటంటే యూత్కి 60-65 వరకు మీరు డాక్టర్లు, మందులు జోలికి వెళ్ళకూడదంటే ఈ ప్లానింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ మీకు అవసరం. న్యూట్రిషన్, ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం యూత్ జంక్ ఫుడ్, రకరకాల స్నాక్స్, చిప్స్, పొటాటో చిప్స్, ఫింగర్స్, జంక్ ఫుడ్, బర్గర్లు, పిజ్జాలు, ఎంత అంటే ఇవన్నీ కాస్మెటిక్ ఫుడ్స్, ఎంత అన్హెల్తీ ఫుడ్, హై క్యాలరీ, స్పైసీ, ఆయిల్ మన కంటి ఎదురుగానే మనం అనేక చోట్ల చూస్తుంటాం. మన కంటి ఎదురుగానే వాడిన ఆయిల్ని వాడుతూ ఉంటారు. అదే ఆయిల్లో బజ్జీలు వేస్తుంటాడు, మళ్ళీ తీస్తుంటాడు. అదే ఆయిల్లో చికెన్ వేస్తుంటాడు, అప్పటికి 10 సార్లు వేస్తుంటాడు, మళ్ళీ వేస్తాడు. వేర్ వీఆర్ గోయింగ్? అలాంటి రీసైకిల్డ్ ఆయిల్స్ కార్సినోజెనిక్, క్యాన్సర్ కలిగిస్తున్నాయి అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదికలు కానీ, డాక్టర్లు మేము చెప్పటం కానీ, మీడియా చెప్పటం కానీ అనేక సార్లు చెప్పినా ఇప్పటికీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినా ఆ రీసైకిల్డ్ ఆయిల్లోని ఆ చిప్స్, ఫింగర్స్, చికెన్లు అవే మనం తింటుంటాం. అలాగే ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేసి మనకు ఆ స్టఫ్డ్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి, ఆ చిప్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో గ్యాస్ కొట్టి ఉంటుంది, ఆ ప్యాకెట్ ఇంత లావుగా ఉంటుంది. అది ఫ్రెష్ చిప్స్ కాదు, 3 నెలలు 6 నెలలైనా ఉంటుంది అది. వాటిల్లో మరి ఈ అన్నాళ్ళు ఉండాలంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు, ఆర్గనోఫాస్ఫరస్ కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారు. అంటే మనం రైతులు పొలానికి కొడతారు, ఏది మన పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్స్, అంటే రోగ నివారణ కెమికల్స్. అలాంటి కెమికల్స్ కొట్టిన ఆహారాన్ని మనం రెగ్యులర్గా వాడటానికి అలవాటు పడుతూ ఉన్నాం. ఇంత జంక్ ఫుడ్స్ మనకు అవసరమా? ఇంత కెమికల్స్ అవసరమా? ఇవన్నీ కూడా మీలోని లిపిడ్ ప్రొఫైల్ని మారుస్తుంది, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచుతుంది, మరి హెచ్డిఎల్, ఎల్డిఎల్, విఎల్డిఎల్ ఇలాంటి లైపోప్రోటీన్స్ మొత్తాన్ని మారుస్తుంది. రెండోది క్యాన్సర్ కారకాలు అవుతుంది, ఒబేసిటీ పెంచుతుంది, ఊబకాయం వల్ల అనేక రకాల అనర్థదాయకమైన జబ్బులు వస్తున్నాయి. అతి స్వల్పకాలంలో గుండె జబ్బులు, ఊపిరితిత్తులు పాడవటం, కాలేయం పాడవటం, మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాం, అనేక రకాల జబ్బులు వచ్చి చనిపోతున్నాము. మరి మనం బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ గురించి ఆలోచించద్దా? ఆలోచించాలి. ఎప్పుడు తినాలి అవి? ఎప్పుడో మీరు ఎక్కడికో దూర ప్రదేశానికి వెళ్ళారు, ఏదో సంవత్సరంలో 1 రోజు 2 రోజులో 1 పూట 1 గంట ఇలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేసిన ఇన్స్టాంట్ ఫుడ్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి తింటాం. మీరు మనకు హోమ్ ఫుడ్ అవైలబుల్, ఫ్రెష్ ఫుడ్ అవైలబుల్, అమ్మ చక్కగా చేసి పెడుతుంది, భార్య చక్కగా చేసి పెడుతుంది. ఇలాంటి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి తింటాం అనేది డెఫినెట్గా అనర్థదాయకం. న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, మంచి బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ తీసుకోండి. మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ఎక్కువ ఆకుకూర, కాయగూర, పప్పు కూర ఎక్కువగా ఉండేట్టు చూడండి. నాన్ వెజిటేరియన్స్ వారానికి 2 సార్లు చికెన్ తీసుకోండి, 1-2 సార్లు ఫిష్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి. ఫిష్ మంచిది నిజానికి, గుండెకి కానీ శరీరానికి కానీ. మటన్ కొంచెం ఇబ్బందికరం,
చికెన్ మోడరేట్. సో ఏదైనా వారానికి 2 సార్లు అలా తీసుకోండి, లిమిటెడ్గా తీసుకోండి. తింటున్నాం కదా అని రోజు పదే పదే విపరీతంగా తినడం కూడా అనర్థదాయకం. అలాగే మరి మరి ఇప్పుడు ఆహారం, ఇప్పుడు మరి శాకాహారం తీసుకునేవాళ్ళు ఆ కాయగూర, ఆకుకూర, పప్పుకూరలు, ఆహారం కూరలు ఎక్కువ తినండి, రైస్ తక్కువ తినండి. చాలా మంది అడుగుతారు, సార్ రైస్ తినాలా లేకపోతే చపాతీ తినాలా, పుల్కా తినాలా? ఏదైనా ఒకటే, అవన్నీ సిరియల్సే. వరి, జొన్న, రాగి, గోధుమ ఇవన్నీ సిరియల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు. నార్త్ ఇండియన్స్ గోధుమలు తింటారు, సౌత్ ఇండియన్స్ వరి తింటారు. ఏది తిన్నా ఒకటే, తక్కువ తినాలి. మీరు రాత్రిపూట పుల్కా బదులు రైసే తినొచ్చు, తక్కువ తినాలి రైసు. ఈ కాయగూర, ఆకుకూర, పప్పుకూర అనేది ఎక్కువ తినాలి. న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినాలి, సిరియల్స్ తక్కువ తినాలి. అప్పుడు మీకు బ్యాలెన్స్డ్, సమతుల్యమైన ఆహారం లభిస్తుంది, న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు డైలీ ఎగ్ తీసుకోవటం, మిల్క్ తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా అడిటివ్గా ఉంటాయి. సో మనం ఇప్పుడు దాకా యూత్ ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అని కొన్ని పాయింట్స్ అయితే సృజించడం జరిగింది. మనకిచ్చిన లిమిటెడ్ టైంలో కొంతమేర నేను చెప్పగలిగాను. ముఖ్యంగా ఏది వద్దు, ఏది చేయకూడదు అన్నానో అవి మాత్రం మానేయండి. ఎందుకంటే యు ఆర్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. మీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని మీ తల్లిదండ్రులు జీవిస్తున్నారు. 60-70 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కనీసం ఏదైనా అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు వాళ్ళని చూడాల్సిన బాధ్యత మీకుంది. మీరు ఆరోగ్యంగా, మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటే మీ అమ్మా నాన్నని బాగా చూసుకోగలుగుతారు. సంస్కారం, కల్చరు, హానరు, సమాజంలో మీకు ఒక కీర్తి ప్రతిష్టలు గడించుకునేట్టుగా సంస్కారయుతంగా మీ జీవితాన్ని ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ అద్భుతంగా అయిన అవకాశాన్ని, మీ అందరినీ కలుసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు డెఫినెట్గా మన ఏపీ యూత్ సర్వీసెస్ చైర్మన్ నాగరాణి గారు, అలాగే నన్ను రెగ్యులర్గా రామచంద్రరావు గారు కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు, వారి ఆఫీసరు. వీరందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్సులు చెప్పుకుంటూ మీ అయోధ్య ఆర్కే. థ్యాంక్ యూ అండి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, కెన్ యు ఆన్సర్? షూర్ మేడం, షూర్ మేడం. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఆ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం. కొంతమంది పిల్లలు, కొంతమంది పీపుల్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. అందులో ఒకళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే, నాకు స్టడీస్ కి కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను, స్టడీస్ చదవాలి బట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను, చదివింది కూడా గుర్తుండట్లేదు అని ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఇది రెగ్యులర్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ మేడం. మరి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నుండి ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మనకు మెమరీకి మంచి సాధనాలు అంటే, మెమరీ మనకు మైండ్ రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని స్టోర్ చేసుకొని, అంటే మెమరీలో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. రిసెప్షన్ అంటే మనం చూస్తాం, లేకపోతే వింటాం అంటే రిసీవ్ చేసుకుంటాం బయట నుండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక లెక్చరర్ చెప్పేదాన్ని, ఒక పుస్తకంలో చదివేదాన్ని, ఒక మీడియాలో చూసేదాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని కళ్ళ ద్వారా, చెవుల ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటాన్ని రిసెప్షన్. దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్, ఇది మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి, ప్రాపర్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, అది రిపీటెడ్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. దెన్ థర్డ్ పార్ట్ రీకాల్ ఆర్ రిమెంబర్. అంటే మనకు ఎగ్జామ్ టైంలోనో లేకపోతే ఒక ఎగ్జామినర్ అడిగినప్పుడు దాన్ని మనం వెర్బల్గా కానీ ఆన్ రైటింగ్ కానీ రీకాల్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి. ఈ 3 బాగుంటేనే మెమరీ బాగున్నట్లు. సో ఈ మెమరీ బాగుండాలంటే మీలో కాన్సన్ట్రేషను, ఇంట్రెస్ట్, డెడికేషను, ఈ సిఐడి అనే విభాగం చాలా చక్కగా ఉండాలి. నాకు కాన్సన్ట్రేషనే లేదు అంటే మీ చదువు మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, హార్డ్ వర్క్ చేయట్లేదు. మీరు కొంతమందికి మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కానీ మ్యాథ్స్లో చేర్పిస్తారు తల్లిదండ్రులు, సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దాంట్లో తోస్తారు. ఇలా ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు మీకు అసలు ఫోకస్సే ఉండదు. కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా, ఫోకస్ లేకుండా, ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఏది చదివినా ఆ మెమరీ అనేది వీక్గా ఉంటుంది. అంటే రిసీవింగో, రిసెప్షనో, రిజిస్ట్రేషనో, రీకాలో వీక్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. మీరు లెక్చరర్ చెప్పిన దగ్గర నుండి కూడా మీరు వినటం అలవాటు చేసుకోవాలి. క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏముందిలే ఇంటికి వెళ్ళాక బుక్లో చదువుకుందాంలే అని ఏదేదో ఆలోచిస్తుంటారు. డెరిస్టిక్ థింకింగ్, ఫ్యాంటసీ థింకింగ్లో అంతకుముందు చూసిన సినిమాలు, హీరోలు రకరకాల ఆలోచిస్తుంటారు. ఇట్స్ నాట్ గుడ్.
మీరు క్లాస్ రూమ్లో సరిగ్గా ఫోకస్ చేసి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే 50% ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఓవర్. ఆల్రెడీ మీ రిసీవింగ్, రిజిస్ట్రేషన్, రీకాల్, ఆ మెమరీ అనేది పార్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాన్ని మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక ఒక్కసారి చదవండి, ఎనలైటికల్గా అర్థం చేసుకొని చదవండి, బట్టి పట్టకుండా. యువర్ మెమరీ విల్ బి బ్యూటిఫుల్. సో మీరు చేయాల్సిన పార్ట్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా విత్ ఫోకస్ అనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్గా డిఫరెంట్గా వాళ్ళని అనలైజ్ చేసి ఇంకాస్త సలహా అనేది ఇవ్వగలుగుతాం. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి. ఒక అబ్బాయి పెట్టారు, నేను టైం మేనేజ్మెంట్ చక్కగా చేసుకుంటున్నాను, టైం టేబుల్ కూడా చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను, బట్ నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను టీచ్ చేస్తున్నారు, నువ్వు రోబోలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి. నేనేం చేయాలి? మీ వరకు టైం మేనేజ్మెంట్ చక్కగా చేసుకుంటూ చక్కటి ప్లానింగ్లో మీ గోల్ వైపు మీరు వెళ్తూ ఉంటే ఎవ్వరి కామెంట్కి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ పాజిటివ్ ఎనఫ్, యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ యూ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, మీ గోల్ రీచ్ అవుతున్నారా లేదా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి. నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నా స్పీచ్లో. బాగా చదువుకునే వాళ్ళని మన సొసైటీలో వీడు బుద్ధు అనో, వీడు బుక్ బగ్ అనో, లేకపోతే పుస్తకాల పురుగనో, లేకపోతే రోబో అనో రకరకాల కామెంట్స్ చేయటం అలవాటు. బట్ వన్స్ యూ రీచ్ యువర్ గోల్ ఆర్ డెస్టినేషన్, ఆల్ దీస్ పీపుల్, ద రిలేటివ్స్ ఆఫ్ యూ, పేరెంట్స్ ఆఫ్ యూ, సొసైటీ విల్ ప్రైజ్ యూ లైక్ ఎనీథింగ్. సో మీరు చేస్తుంది న్యాయంగా కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరి కామెంట్కి మీరు భయపడక్కర్లేదు. అప్పుడు యాక్చువల్లీ చాలా మంది రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, నాకు కోపం చిరాకు వస్తుంది, ఏం చేయాలి? నెంబర్ 2, నాకు డిప్రెషన్ గా అనిపిస్తుంది, ఫ్యామిలీలోను చుట్టాలు అందరూ కూడా టీచ్ చేస్తున్నారు, ఈ భయాన్ని ఎట్లాగా అధిగమించాలి, ఇవన్నీ చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. రైట్ మేడం. ఈ కోపం, చిరాకు అది ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్. ఇది డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్తో సిచ్యువేషనల్గా రీజనబుల్గా ఉంటే అది నార్మల్. వితౌట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్, అక్కడ సిచ్యువేషనే లేదు, ఊరుకూరికే కోపం, ఊరుకూరికే చిరాకు, ఊరుకూరికే రెచ్చిపోవటం, అగ్రెసివ్గా అయిపోవటం అనేదే అబ్నార్మల్. సిచ్యువేషనల్గా ప్రతి మనిషిలో సంతోషం, ఆనందం, దుఃఖం, బాధ, కోపం, చిరాకు ఇవన్నీ మన సహజమైన లక్షణాలు. అలా వాటిని మనం అబ్నార్మల్గా తీసుకోవడానికి లేదు. బట్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇరిటేషన్, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాంగర్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని పర్సనల్గా ఏ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తికి తగ్గట్లుగా అనలైజ్ చేసి దానికి తగ్గ సలహా ఇవ్వగలం. వాళ్ళ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్, వాళ్ళ బ్రాటప్, వాళ్ళ మైండ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ కోపింగ్ మెకానిజమ్స్, డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు దీన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు, ప్రతి విషయాన్ని, పాజిటివ్ విషయాన్ని కూడా నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నారా, దానివల్ల స్ట్రెస్కి లీడ్ అయ్యి ఇలా ఇరిటేట్ అవుతున్నారా, కోపగిస్తున్నారా, ఇవనేవి ఇండివిజువల్ వేరియేషన్తో మనం చెప్పగలగటం జరుగుతుంది. అలాగే డిప్రెషన్ కూడా యూత్లో కామన్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు డిప్రెషన్ ప్రపంచంలో డిప్రెషన్, ఈ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్, ఆల్కహాల్, సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ డిజార్డర్స్ తీసుకుంటే ప్రపంచం గుర్తించిన అగ్రగామి వ్యాధుల్లో అంటే క్యాన్సరు, మరి గుండె జబ్బులు, హెచ్ఐవి, ఇలా అంటే ప్రపంచం ఒక 5-6 డిసీజులు, 10 డిసీజెస్ని లెక్క తీసుకుంటే ఈ 2 కూడా 3-5 స్థానాల్లో వెళ్తున్నాయి, డిప్రెషన్ అను ఈ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్. అంత ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్మెంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో. మరి యూత్లో ఈ డిప్రెషన్ సహజంగానే ఉంది. మరి ఈ డిప్రెషన్కి లోనవటానికి రకరకాల కారణాలు, ఇందాక మనం చెప్పినట్టు జెనెటిక్గా అయి ఉండొచ్చు, సిచ్యువేషనల్గా, లేకపోతే లైఫ్లోని స్ట్రెస్సర్స్ వల్ల, వాళ్ళ యొక్క అన్ఫుల్ఫిల్డ్ గ్రాటిఫికేషన్స్, అన్ఫుల్ఫిల్డ్ అచీవ్మెంట్స్, నేను ఇది చేయలేకపోతున్నా, అది చేయలేకపోతున్నా అన్న ఒక బాధ, ఫ్రస్ట్రేషను, ఇలా అనేక కారణాలు ఉంటాయి. సో ఇది మైల్డ్గా డిప్రెసివ్ బ్లూలా ఉంటే ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్ సరిపోతుంది. బట్ మోడరేట్ సివియర్ డిప్రెషన్ ఉంటే ఫార్మకోథెరపీ కూడా అవసరం అవుతుంది, యాంటీ డిప్రెసెంట్ మెడికేషన్ కూడా అవసరం అవుతుంది. వీళ్ళు మరి ఒకసారి ఎనలైజ్ చేయించుకొని అప్రోచ్ అయితే బెటర్. సో అంటే కామన్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వీటిని మీరుగా అనలైజ్ చేసుకోగలిగి స్ట్రెస్ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీతో డిస్కస్ చేసి ఆ స్ట్రెస్సర్స్కి దూరంగా ఉంటూ మీరు చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ లైఫ్లో కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్తే
చాలా వరకు స్ట్రెస్ ఎలిమినేట్ అయ్యి డిప్రెషన్ నుండి బయటకు వస్తారు. అది కానప్పుడు అలాగే స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ థెరపీస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే బిహేవియర్ థెరపీస్లో స్ట్రెస్ రిలాక్సింగ్ మెథడ్స్ అనమాట, టెక్నిక్స్, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ మస్కులర్ రిలాక్సేషన్ థెరపీ, అట్లా కొన్ని హెల్త్ టిప్స్. అంటే అవి యూజువల్గా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్లో, డిప్రెషన్ మేనేజ్మెంట్లో చెప్తుంటాం, చాలా ఉంటాయి. సో ఇండివిజువలైజ్డ్గా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు డాక్టర్ని, సైకాట్రిస్ట్ని అప్రోచ్ అయితే మీ ఇండివిజువల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా యూత్ కి ఉపయోగపడే సూచనలు చాలా చేశారు. ఇప్పుడు అటెండెంట్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా బెనిఫిట్ అయ్యారనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలు విని వెళ్ళిపోవడం కాకుండా ఇది జీవితంలో అమల్లో పెడతారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా 2 విషయాలు ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇప్పుడు చాలా మంది యూత్ చాలా కామన్ గా చెప్పింది కోపము, చిరాకు, డిప్రెషన్, లేజినెస్, భయము. ఇలాంటి ఇప్పుడు చాలా ఈ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, యోగా ద్వారా ఖచ్చితంగా చాలా వరకు అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంది. నేను నా లైఫ్ లో చాలా మంది చూసాము చిన్న చిన్న ఎయిల్మెంట్స్, డిప్రెషన్స్, ఇట్లన్నిటిని కూడా అధిగమించడం. దీని గురించి యూత్ కోసం ప్రత్యేకంగా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ పెట్టి మార్నింగ్ 6 to 7 యోగా క్లాసెస్ చేస్తున్నాం. ఎవరైతే నేను చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నాను, లేజినెస్ అధిగమించడం ఎలాగా, వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తా ఉంది. దయచేసి యూత్ అన్నాక రకరకాల ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, బట్ ప్రతి సమస్యకి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. మీరు శ్రద్ధగా యోగా స్టార్ట్ చేసి మన శ్రీధారణ గారు చెప్పే యోగాని మీరు ఒక్క 2 weeks ఫాలో చేసి మీరు ఇంకా డిప్రెషన్ కింద ఫీల్ అయితే కనుక మాకు మీరు మెయిల్ పెట్టచ్చు. దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్ మనం ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించవచ్చు. మనం యూత్ సర్వీసెస్ AP@gmail.com ని అందరికీ మేము పబ్లిసైజ్ చేసాము. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, యూత్ సర్వీసెస్ AP@gmail.com. ప్రతి మనిషికి లైఫ్ లో చిరాకులు, కోపం, ఒక్కొక్క డిప్రెషన్ అనేది చాలా కామన్ గా వస్తుంది. కాకపోతే మొదటి స్టేజ్ లోనే వీటిని మనం అధిగమించగలిగితే దానికి డీప్ గా అందులో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉండదు. ఆ డిప్రెషన్, చిరాకులు, భయాలు, ఫియర్స్ నుంచి డిప్రెషన్స్ నుంచి సూసైడల్ థాట్స్, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ చైన్ ని అధిగమించడానికి మంచి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. దానికి యోగా కంపల్సరీగా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అలాగే ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చెప్పారు. మీరు కనుక సేవియానంద మహారాజ్ చెప్పిన క్లాస్ కనుక వింటుంటే, ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి క్లాస్ మనకి 12th September అయింది. 12th September క్లాస్ ప్రత్యేకంగా హౌ టు ఫోకస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇది అప్పుడే పెట్టింది. హౌ టు ఫోకస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీద 12th September చేశారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు. ఆ క్లాస్ చూస్తే మీకు కొంత క్లారిటీ వస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా పెంచుకోవాలని. అట్లాగే 19th September రామకృష్ణ మిషన్ నుంచి సేవియానంద మహారాజ్ గారు చేశారు. అండ్ హౌ టు ట్రైన్ యువర్ మైండ్, మన మైండ్ లోకి వచ్చే అనేకమైన నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ని మన మైండ్ ఎట్లా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి, మన లక్ష్యాన్ని ఎట్లా చేరుకోవాలి అనే దానికి చాలా వాల్యుబుల్ టాక్ అంతా కూడా నడిచింది. అట్లాగే మొన్న లాస్ట్ గంప నాగేశ్వరరావు గారు కూడా గోల్ సెట్టింగ్ గురించి చెప్పారు. మెయిన్ నాకు అర్థమైంది, మెమరీ పెరగాలి అన్న, ఫోకస్ అవ్వాలి అన్నా కూడా మైండ్ క్లియర్ గా పెట్టుకోవాలి. చాలా విషయాల మీద ఎప్పుడైతే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసామో, ఒక డేలో మనం చదువుకోవాలి అని అనుకుంటాం, 3 గంటలు పెట్టుకున్నప్పుడు 3 గంటలు చదువు కోసం పెట్టి మిగతా టైం అంతా విపరీతంగా ఫ్రెండ్స్ తో చాటింగ్ చేయడం, విపరీతంగా సినిమాలు, టీవీ చూడటము, వాట్సాప్ చాట్ చేయడం, వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే లాట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ కెపాసిటీ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ బై ఆల్ దిస్ అన్నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్. This unnecessary information will prevent you to concentration, focus on your studies. That is, I feel that could be the reason for not able to focus and unable to remember what you have studied. And if you attend many of our other programs, you will be benefited greatly. ఖచ్చితంగా విద్యార్థులకి, యువతకి పైకి వాళ్ళకు ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలు అధిగమించడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకి నెక్స్ట్ వీక్ 10th October స్వామి సేవ్యానంద గారు సౌండ్ మైండ్
వివేకానందమే చెప్తున్నారు. అంటే మన మైండ్ ని దృఢపరం ఎలా చేసుకోవాలి, బలహీనంగా లేకుండా బలవంతంగా మైండ్ ని ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, అంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న అట్రాక్షన్ ఎలా అధిగమించుకోవాలి, మన ఫోకస్ ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, మన లక్ష్యాల మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, ఈ విషయాలు అన్నిటికీ బేస్ సౌండ్ మైండ్. సో దీని మీద ఆయన మాట్లాడతారు. ఇది మీరు నోట్ చేసుకుని ఆ రోజు కంపల్సరీగా అటెండ్ అవ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. అలాగే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము ఈ మంత్ మనం 8th and 9th స్టూడెంట్స్ కి యూత్ కి కెరీర్ గైడెన్స్. 8th కెరీర్ గైడెన్స్ మీద ప్రోగ్రామ్ ఉంది. శ్రీ సుధీర్ సాండ్రా గారు ఈ క్లాస్ తీసుకుంటారు ఈవినింగ్ 5 to 6:30 on 8th October. And again on 9th 5 to 6:30 PM గంప నాగేశ్వరరావు గారు స్టడీ స్కిల్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీద తీసుకుంటారు. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా దయచేసి మీరు ఫాలో అవుతే మీకు చాలా కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ చేసామో ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ, యోగా క్లాసెస్ కానీ అన్ని కూడా మీ అందరికీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి వీడియోని యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం సేవ్ చేస్తున్నాము. యోగా కనుక మీరు లేచి అటెండ్ అవ్వకపోతే మీ పెద్దవాళ్ళకి, మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి, లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్ కి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ ని ఫాలో చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ టైం 6 to 7 ఆయన అనేక వేరే కంట్రీస్ కి క్లాసెస్ తీసుకుంటారు మామూలుగా అయితే. కానీ మాకు యూత్ సర్వీసెస్ కి, ఏపీలోని యూత్ కి మీరు క్లాస్ చేయాలని చెప్పేసి అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయించి ఆయన ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మంచి అవకాశాన్ని యూత్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వాడుకోవాలి. అట్లాగే నెక్స్ట్ 10th October సౌండ్ మైండ్ మీద క్లాస్ సేవేనందగా చేస్తున్నారు, ఆ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. అండ్ 8th and 9th స్టడీ స్కిల్స్, career counseling on 8th and study skills for competitive exams on 9th. Please make it time for attending. అలాగే మీకు ఏదైనా క్వైరీస్ ఉన్నా, ఇష్యూస్ ఉన్నా దయచేసి మాకు మెయిల్ చేయండి. ఆల్రెడీ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో వీడియో ఉంది, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఆ డిస్క్రిప్షన్ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా పెడుతున్నాం. యోగా ఉందంటే యోగా డీటెయిల్స్ పెడతాము, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయంటే మీరు మెయిల్ చేయాల్సిన మెయిల్ ఐడీస్ మాది యూత్ సర్వీసెస్ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాము. అట్లాగే స్వామి సేవానంద గారు కూడా హీఈస్ కైండ్ ఎనఫ్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వైరీస్ ఆన్ ఇష్యూస్. ఏదైనా మీకు ఏదైనా పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా దే విల్ ఆన్సర్. మాకు చేయొచ్చు, స్వామి సేవానంద గారికి కూడా చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Please subscribe Youth Services channel so that you will be able to attend the programs continuously and you will get the notifications also. Thank you so much.